गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि पूरगुल्फाय गन्धमट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Respected Secretary Sir, distinguished Chief Guest, vibrant Administrative Officer, intellectual HODs, esteemed faculty members, and most importantly, our remarkable postgraduate students, good morning to all of you. And I feel very great pleasure and immense pride that I welcome you all to this momentous inauguration of the postgraduate program for this academic year. Today marks the beginning of the new chapter, not just for the students who are about to embark on this academic journey, but for all of us who are part of this vibrant educational community. We gather here to celebrate not just an entrance into an advanced study, but the commitment, determination, and vision that each of you brings to this stage of your academic and professional lives. To our students, this is a significant milestone. You have already demonstrated exceptional talent and dedication to reach this point. As you step into this new phase, you will be challenged and inspired in the ways you have not yet imagined. You will engage with complex ideas, explore new fields, and push the boundaries of your knowledge. Remember, each challenge is an opportunity. Remember, each challenge is an opportunity to grow. Each difficulty is a chance to learn, and each achievement is a testament to your hard work. To our distinguished guests and faculty members, thank you for being here to support and guide our students. Your expertise, mentorship, and encouragement are invaluable as our students navigate this demanding yet rewarding journey. Your dedication to nurturing the next generation of leaders, thinkers, and innovators is truly inspiring. To the families and friends of our students, your support has been crucial in reaching this significant point. Your encouragement, sacrifices, and unwavering belief in your loved ones have played a vital role in their success. This celebration is as much of yours as it is theirs. As we look forward to the coming years, let us remember the words of Swami Vivekananda. The goal of education is not only to fill the mind with facts, but to teach the mind how to think. These words resonate with the spirit of the academic year and the inquiry and excellence that we strive to uphold. In closing, I extend my heartfelt congratulations to all of you. Embrace this journey with curiosity, courage, and conviction. The future is yours to shape, and we are excited to witness and support your contributions to your respective fields of the society. Thank you, and let us embark on this new adventure with enthusiasm and determination. I would like to conclude my welcome address with the famous quotes of Dr. Abul Bakir Jainalabuddin Abdul Kalam, our former President of India, and Swami Vivekananda. Learning gives creativity, creativity leads to thinking,
Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. And you arise, awake, and stop not till your goal is reached. Thank you. Have a good day. On such dynamic personality is our esteemed Secretary, Sir S.D. Chandrasekhan sir. May I now invite him to deliver the presidential address. நமது வேளாளர் கல்வி நிறுவனுடைய விஇடி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கல்லூரியினுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேட்டினுடைய மாணவருடைய முதலாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகின்றிருக்கின்ற நம்முடைய கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவரும் இளைஞரும் அரசியல்வாதியும் பல்வேறு சமூக பொறுப்பில் பணியாற்றி கொண்டு இருப்பவரும் இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய பல்வேறு பகுதியிலே பணியாற்றி பெருமை சேர்த்திருப்பவருமான அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய ராமச்சந்திரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் நல்லசாமி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் டாக்டர் லோகேஸ்வர் அவர்களே, மற்றும் பேராசிரியர்களே, புதிதாக சேர்ந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகளே, அனைவருக்கும் 2ஆம் ஆண்டு மாணவி இருக்காங்களா? இருக்காங்க. 2ஆம் ஆண்டுடைய மாணவ மாணவிகளே, அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக ஃபஸ்ட் இயரில் நடத்துகிற பேட்சுக்கும் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். நீங்கள்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்க. ஒரு அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே ஒரு சீனியர் ஸ்டேஜ். அடுத்த கட்டங்கிறது வந்து நீங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது, எப்படி லைஃப்பை தேர்ந்தெடுத்து எந்த லைனுக்கு போகலாம், பிஸ்னஸுக்கு போகலாமா அல்லது ஜாப்புக்கு போகலாமா அல்லது எதிர்காலத்தை எப்படி திட்டமிடுவது என்கின்ற அந்த பக்குவமான நிலைக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க. ஆகவே போஸ்ட் பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவில் தான் இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆகவே உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. எங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இளைஞர்களுக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதுவும் குறிப்பாக உலக அளவில் நம்முடைய இந்திய இளைஞர் தான் எல்லா துறையிலையும் சாதிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் எடுத்துக்கிட்டால் ஐரோப்பாவாகட்டும் அமெரிக்காவிலாகட்டும் நம்ம டாக்டர் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே மிஷினரி இருக்கிறத வரும், அங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்டே கேட்குறது என்னென்னா எங்கள் இந்தியன் டாக்டர் வராங்களான்னு தான் கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி ஐடி ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டால் 90% நம்முடைய இந்தியனுடைய டாமினேட் தான் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது. அதுலேயும் குறிப்பாக சவுத் இந்தியர்கள் அங்கே வந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணால் கூட நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறதோட சவுத் இந்தியனுடைய அந்த இன்ஜினியரினுடைய நிறையா பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நாசாவில் எடுத்தால் கூட ஆந்திராவை சேர்ந்தவங்க மட்டும் 22 பேர் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 6-7 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி எல்லா துறையிலும் நம்ம இருக்கிறோம். அதே மாதிரி நர்சிங் துறை எடுத்துக்கிட்டால் இன்றைக்கி நாம் தான் செவிலியரில் வந்து அதிக இருக்க இந்தியா உலகம் முழுவதும் அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு நாம் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இதே மாதிரி டீச்சிங் லைனில் கூட இப்போ நிறையா வந்துட்டு இருக்கிறோம். நிறையா டீச்சிங் லைனில் நம்ம நிறையா லைனில் வந்துட்டு இருக்கிறோம். அதில் தமிழ்நாட்டை விட ஆந்திரா முதலிடத்துக்கு போயிட்டுருக்கு. காரணம் வந்து அங்கே வந்து ஸ்கூல் செட்டப் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருந்தால் கூட ஹையர் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதிக அளவில் க்ரோத் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால தான் வந்தால் ஒரு 5 வீட்டுக்கு 2 வீடுனாலும் ஃபாரினில் இருப்பாங்க. 2 பேரில் ஒருத்தர்னாலும் ஏதாவது ஒரு அரசு துறையில் இருப்பாங்க. ஏதாவது டீச்சர் எடுத்த கூட இன்றைக்கி கூட நம்முடைய ஸ்கூல் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நம்முடைய வேளாளர் வித்யாலயாவில் எடுத்தால் கூட 11 டீச்சர் வந்து ஆந்திராவில் சேர்ந்தவங்க தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. இப்படி கூட நிறையா வந்துட்டுருக்காங்க. அதனால் நம்மளுக்கு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். காரணம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி வந்ததுனால உங்களுக்கெல்லாம் திட்டம் இருக்குது, எப்படி போடணும், எப்படி வாழ்க்கையில் நாங்கள் முன்னேறி வரணும்னு. அதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு தான் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள். சிறிய வயதிலேயே பல்வேறு சாதனைகளை சாதித்தவர்கள். இன்றைக்கி கூட போகிற பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எல்லாம் ஒரு ஜாப்பில் இருந்திருக்காரு, சின்ன அரசியல்வாதியாக இருந்திருக்காரு, தொழில் தொடங்குறவராக இருந்திருக்காரு. அனைத்திற்கும் மேலாக இந்த தடவை எம்பி எலெக்ஷன் கூட நின்று அப்புறம் நிறைய நீங்கள் பேப்பரில் வந்திருப்பாங்க. ரொம்ப வேகமாக பணியாற்றாரு, சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றாரு. ஒரு இளைஞர் அரசியல்வாதி எப்படி எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி கொண்டிருக்காருன்னு நம்முடைய தினசரி பேப்பர்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை முறை அமைத்து கொண்டவர். அவர்கள் எடுத்துக்காட்டு அவரை உங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்கின்ற பொழுது அவருடைய பேச்சாலும் அவருடைய கருத்துக்களாலும் நீங்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தால் கூட நீங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையில் உங்களுடைய திட்டமிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் சொல்லியது போல் நிறையா செட்டப் இருக்கலாம். ஒன்று வந்து என்டர்பிரனர்ஷிப்பாக போய் நீங்கள் நிறையா தொழில் தொடங்குறவங்களாக இருக்கலாம், இல்லது நீங்களே இந்த ஜாபுக்கு தேடி போகிறவங்களாக இருக்கலாம். ஆனால் எந்த தொழிலுக்கு போனாலும் அதை சைன் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணணும். அவர் சொன்னார் என்ன கம்பெனியில் இருந்துட்டு அதில் வந்து என்ன ஹெச்ஆர் இருந்தீங்களா சார், சேல்ஸு தான் இருந்தாராமா. அதில் பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டினார். சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டி அந்த துறையில் வந்துட்டு நம்ம காலேஜுக்கெலாம் வந்திருக்காரு, ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கெலாம் வந்து நிறையா பார்த்துருக்காரு. அப்படி நீங்கள் எந்த துறையில் வருமோ அந்த துறையை நம்ம நல்ல முறையில் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தால் அந்த துறையே உங்களை எடுத்துக்கும். நீங்கள் மேலே போகிறக்கெல்லாம் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, டாட்டா குழுமத்தினுடைய சேர்மனாக இருக்கார் சந்திரசேகரன்ட்டு, நாமக்கல்லை சேர்ந்தவர். அன்றைக்கி ஒரு பாராட்டு விழாவுக்கு போய் பார்க்க போயிருந்தேன். ஒரு சிறிய பள்ளியில் தமிழ் மீடியத்தில் கிராம பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவர் தான். ஆனால் இன்றைக்கி டாட்டாவுடைய குழுமத்துக்கு முழுவதும் சேர்மன் ஆகிட்டார்.
அதே மாதிரி நிறையா பல்வேறு துறையில் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி சின்ன சின்ன தொழிலிருந்தவங்க தான் மேலே வந்திருக்காங்க. ஆகவே அப்படிப்பட்ட நீங்கள்லாம் வந்து இன்றிருந்தே திட்டமிட்டு உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை இந்த 2 வருஷ காலத்தில் நீங்கள் எப்படி நான் படிக்கணும், எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு போகணும், எப்படி எதிர்காலத்தை திட்டமிடுவது என்பதையெல்லாம் நீங்களே தீர்மானித்தால் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் மட்டும், தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவிலே வேலைவாய்ப்பு கொட்டி கிடக்குது. காரணம், இளைஞர் சக்தி இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது. நீங்கள் வந்து இளைஞர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்திலேயே அதிக இளைஞர்கள் கொண்ட 40-45% கொண்ட மக்கள் இந்த ஜனவரி 140 கோடியில் 40-45% கொண்ட இந்த மாநகரத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் இந்த சமுதாயம் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லை. ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த இளைய சமுதாயம் எதிர்காலத்திலே நீங்கள் மட்டும் முன்னேறாமல் இந்த நாட்டிற்கும் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் எதிர்காலத்திலே உலகத்திற்கும் ஒரு உயர்ந்த மனிதனாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்ற நேரத்திலே வாழ்த்தி நமது கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துக்காக உங்களுக்கெல்லாம் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா கல்லூரி மேலே முதல் நம்பிக்கை வரணும். ஏன்னா எல்கேஜியில் வரும்போது அப்பா அம்மா முடிச்சு பண்ணிடுறாங்க, ஸ்கூலுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறது அப்பா அம்மா முடிவு பண்ணிடுறாங்க. ஈவன் வந்து யூஜி போகிறது கூட அப்போ அந்த காலேஜுக்கெலாம் போக வேண்டாம், இந்த காலேஜில் படிக்கிறேன். ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே திட்டமிட்டு முடிவெடுத்து வந்திருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நம்ம கல்லூரியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள். அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாமல் உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ, நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ, எப்படி எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு எது தேவை என்கின்ற உணர்றீர்களோ அதை முதல்வரிடமோ அல்லது ஏயோவிடமோ கொண்டால் அல்லது ஹெச்ஓடி சிரமமாக சொன்னால் கண்டிப்பாக அதற்கு தேவையான உங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. சிஏ கோர்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூபிசி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது, டிஎன்பிசி கோர்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது, பேங்கிங் எக்ஸாம் கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. இது மாதிரி கோர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம், போகலாம். எதில் வேணாலும் ஜாயின் மேலே வர அளவுக்கு நீங்கள் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது தேவை வேறு காலேஜில் ஏதாவது இது மாதிரி நடக்குது எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு உரிமையாக கேட்டால் அதையும் செய்து கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒருவரை உங்களை எல்லாம் மனமாற வாழ்த்தி வருகின்ற 2 ஆண்டு காலம் உங்களோட நிறைய தடவை பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்பொழுதெல்லாம் சந்திக்கலாம் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Respected Secretary, distinguished Chief Guest of the day, Mr. Singeji Ramchandran, who is a good friend of mine, who have come all the way from Coimbatore, beloved Principal, my dear Head of the Departments, dear faculty members, my dear parents, and my dear senior students, and the freshers of the day, good morning to everybody. Good morning. So first of all, congratulations to all of you for selecting VET IAS as your stepping stone for your career, because you are in the first day in your college. So with your lot of ambitious, and you have a lot of ambitions and hope with your parents sitting on the back side. So we are here to help you, and consider this as your training institute for your next 2 years, because since you are in the postgraduate program, so we have MBA sitting inside, we have MCOM students, we have MSc Computer Science and MSc Costume Design Fashion. So this institute we have started in the year 2019. So although we are in the 5th year, we are entering into 6th year, but we run more like an engineering college, because our timing is from 9 to 4:15. So your academic schedules are properly well structured and is well coined, and we have got a excellent faculty members, team of faculty members, and the average experience of all the faculty members put together in our college is 12.5 years. So that is the greatest achievement for a younger college like us, because faculty, almost all the faculty are holding the doctorate and net and set qualification. So you are at the right place where you can leverage your experience here. So where faculty members will share their experience, and also the academic knowledge, they will impart the academic knowledge. Apart from that, your training, and you will be given a lot of certificate courses in each and every semester, and also on the placement training as well. Not only on the placement training, but also we enhance you in your soft skills and also in the communication part, and also in your entrepreneurship. As secretaries are rightly told, the central government is focusing mostly on the entrepreneurship part. So as in the previous budget, the financial minister has said that they have invested so much on the youngsters, especially to start business, startups. So in accordance to that, we provide a lot of opportunities for you. So you have to take the in the right way. So learning, and you should have the listening first, and then the learning will automatically happen. So that is the motto. So I strongly believe that the patience and commitment combined with consistency will always bring success to any roof. I repeat,
patience and commitment combined with consistency will always bring success to any role. So you should have the patience first initially, and then your consistency. So you have to slowly have to progress. So the academic and also in your personal growth also. So both together, put together, it will definitely give you greatest achievement. So where does this Microsoft started? Where did this Apple started? And where does Amazon started? They all started in garage, in a 10 by 10 garage, in the backside of the home. But then now they become number one in the world, number one companies in the world. How they have achieved? They have achieved only because of their hard work and the consistency in their work. So in line to that, so I always advise all the students to be always focused on, determined, and be consistent in your work. That will help you out a lot. And our faculty members are so much helpful to you. So whatever the doubts or whatever the problems you have, you can come and clarify with us. Our door is always open. And my door, AO or principal room or HOD's room, wherever you want to talk or you want to have the interaction, we'll provide right kind of guidance for you. And we are here to help you and serve you all through this 2 years, not only 2 years. And we have our alumni coming after their course, and we do discuss a lot with them as well. And also previous year, we have taken our MBA students to Malaysia for a global immersion program. And this year also we are planning for that. And apart from that, we are intent to send the students to for a global immersion program in different institutions as well. And abroad, especially in Malaysia, you take Asia Pacific University, Curtin University, and then also in Turkey, Middle East University. And apart from that, we have international students studying here, one from Malaysia in costume design and fashion in the first year of undergraduation. And also we have a student from Kenya who has joined computer science and application for this year in the undergraduation program. So this is our milestone, and we have a lot more to say. So we'll meet one by one in your classrooms and we'll discuss more. Thank you. Good luck, all the best. Now, I would like to invite our student president, Ms. G. Piraimali, to give the chief guest introduction. Our Honorable Chief Guest, Mr. Singay G. Ramachandran Sir, alumnus of IIM Ahmedabad and founder of the social media company, is also a distinguished politician. His career reflects a blend of visionary leadership and public service. We are privileged to have him with us. To say about his early days, Mr. Singay G. Ramachandran did his schooling from Parks Matriculation High Secondary School, Coimbatore. He then went on to earn a diploma in electrical and electronic engineering at PSG Polytechnic College and subsequently graduated with bachelor's in electronics and communication engineering from PSG College of Technology. And there he demonstrated his natural flair for leadership as student union secretary. He was also the best outgoing student of the college in recognition of exceptional dedication and leadership throughout the academic program. Following his graduation, he dedicated 3 years to working at Focus Academy for career enhancement. During this time, he played a pivotal role in developing and implementing strategies to support students' professional growth. In quest to enrich his intellectual pursuits, he pursued his master's in business administration from a prestigious Indian Institute of Management, Ahmedabad. Preserving a lineage of leadership, there he took on a role as General Secretary for Student Council and headed the student community. Mr. Singay G. Ramachandran had the honor of dining with our esteemed former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, in recognition of his support for the presentation. This opportunity was a testament to his dedication and contribution to the event. He has also taken part in numerous international conferences and programs. Among all, the most notable one is his participation in the International Visitor Leadership Program in the USA. He has also participated in the delegation of Indian youth leadership in Israel. These experiences not only allowed him to showcase his leadership skills on an international stage, but also provided a platform to engage with global leaders and gain valuable insights. Apart from his interests in career, he is also spending his valuable time on servicing people. In order to bridge the gap between the common man and digitalization, he is running a free 25,000 plus e-services centers and 1 lakh plus services which benefited a numerous people. As he prioritizes the upliftment of his people and society, ensuring that these centers contribute significantly to enhancing accessibility and efficiency in delivering essential services to the community.
Driven by a strong desire to serve his community to the fullest, he chose to enter politics to make a greater impact. Along with his family legacy, he joined AIADMK to serve the society. His appointment as the State Secretary of the AIADMK IT wing by our esteemed former Chief Minister Dr. J. Jayalalitha marked a significant step in his commitment to the societal advancement. By leveraging his expertise and dedication, he aims to drive a positive change and address the pressing needs of the community through effective political leadership and innovative solutions. We are honored to have him with us today, a personality whose journey reflects from his early academic achievements to his impactful roles in a career enhancement, global leadership programs, and innovative political initiatives. Mr. Ramachandran's contribution are a testament to his unwavering commitment to societal advancement. Let us be inspired by his exemplary dedication and strive to contribute to our communities with the same passion and commitment. Thank you, sir, for accepting our invitation amidst your busy schedule and gracing our occasion. Thank you once again, sir. Principal Dr. V.P. Nalasamy sir, respected Secretary Chandrasekhar sir, my friend and Administrative Officer Lokesh sir, Shreya, Shrija, and one more person, there is no name in this, for the prayer song. Pirai Madi for this wonderful introduction, and Amina ma'am for preparing the content for the introduction, and Dr. Karthika ma'am for giving the vote of thanks after me. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to be part of this event. Thank you so much for inviting me. I always like to talk to the students. ஸோ இந்த செஷன் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, ஒரு இன்ஃபார்மல் செஷனாக இருக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் நான் ஏதோ வர்றேன், பேச போகிறேன், கிளம்ப போகிறேன், அந்த மாதிரி இருக்க போகிறதில்ல. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே, இந்த செஷன் முடிஞ்சு நம்ம போகிறப்போ ஐ வில் லேர்ன் சம்திங், யூ வில் லேர்ன் சம்திங், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்வர்சேஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம். இந்த செஷனுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ண எல்லாருக்கும், அதே மாதிரி லோகேஷ் சார் எஸ்பெஷலி ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ, எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன் நான் இந்த செஷனில் என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னா, என்ன ஒரு சீனியர் மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் எல்லோரும் ஐ திங்க் யூ வில் பி ஆல் 21, 22, 23 இயர்ஸ், ரைட்? ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் உங்களோட சீனியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நானும் இதே மாதிரி தான், இதே மாதிரி ஒரு ஹாலில் இதே மாதிரி உட்காந்து நிறைய இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன்ஸு நிறைய விஷயங்கள் அட்டன் பண்ணது உண்டு. ஸோ ஒரு சீனியராக உங்களோட ஒரு 10 வருஷம் இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்ந்திருக்கேன். என்னெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இதெல்லாம் நான் தப்பு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இதெல்லாம் கரெக்டுன்னு நினச்சேன் தப்பாச்சு, இதெல்லாம் தப்புன்னு நினச்சேன் கரெக்டாச்சு, இதெல்லாம் நம்ம இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கரியரில் க்ரோ ஆகிருக்கலாம், லைஃப்பில் க்ரோ ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு எதெல்லாம் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே எத்தனை பேருக்கு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும்? கை தூக்கு. எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும், ரைட்? ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். பிஹெச்டி டெக்கில் பிஇசி முடித்து 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி ஐஎம் அஹமதாபாத்தில் எம்பிஏ முடித்து, சார் சொன்ன மாதிரி போன எம்பி எலெக்ஷனில் கோயம்புத்தூர் எம்பி கேண்டிடேட்டை கண்டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் நான் லைஃப்பில் செட்டிலே ஆகலை. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, காலேஜ் படிக்கிறப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும், லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும், லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கோம். இப்போ நான் வந்து டைம் இல்லை, பட் ஒவ்வொருத்தருகிட்டே ஒரு குரூப்பாக பேசிட்டு என்னங்க லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற கடனே, நான் வீட்டில் எஜுகேஷன் லோனில் வேறு எதாவது இருந்தால் கடன் அடைக்கணுங்க, மாதம் ஒரு இவ்வளோ சம்பாதிக்கணுங்க, ஒரு தங்கறதுக்குன்னு ஒரு வீடு வேணுங்க, அப்புறமா ஒரு வெஹிக்கிள் போகிறக்கு ஒரு கார் வேணுங்க. இதை தாண்டி நம்ம நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் ஃபேமிலியாக அதுன்னு வந்தால் பார்த்துக்கிற அளவு, அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கிற அளவு கையில் காசு இருக்கணுங்க. இதுக்கு பேர் தான் லைஃப்பில் செட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் அஸ் வில் டெல். கரெக்டுங்களா? ஒத்துக்கிறீங்களா இதை? ரைட்டாக? ஒத்துக்கிறவங்களா கை தூக்கலாமா? ரைட், தேங்க்யூ. இப்போ என்னென்னா, நான் என்னோடய ஸ்டோரி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா எனக்கும் இதே மாதிரி தான்.
நான் வந்து சிங்காநல்லூரில் கோயம்புத்தூரில் வந்து பிறந்தேன். ஒரு நார்மலாக ஒரு எதுனாலும் பயம். சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா மலைனா பயம், கூட்டானா பயம், சத்தமாக பேசினா பயம், இந்த நிறைய பேர் இந்த ட்ரம்ஸ் மியூசிக்கெல்லாம் அடித்த பயம், அந்த மாதிரி ஒரு பயந்த சுவாபம் உள்ள ஒரு ஆளாக தான் நான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 11 வயசில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா தவறிட்டார். அது வரைக்குமே வந்து பெரிய ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. 60% 70% வாங்குவேன், அப்படி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா தவறிட்டார். தவறணுன்னு உடனே நான் நல்லா படித்து 90% வாங்கினா அப்படி இல்லை. அப்போயும் 60% 70% தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். வீட்டில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியெல்லாம் அம்மா தலையில் விழுந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு 11 வயசு, என் தங்கச்சிக்கு 3 வயசு. ஸோ அம்மா தான் ஃபுல்லாக லீட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் பாட்டுக்கு எப்போ போல் வீட்டுக்கு முன்னாடி பசங்களோட சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது, அந்த மாதிரி ஜாலியாக சுற்றிட்டு ஒரு 60-70% மார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்படியே ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தது. 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோன்னே அம்மா படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, கரெக்டாக படிக்கணும், நீ படிச்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சரின்னு எங்கள் அம்மா எழுதியிருந்தாங்கன்னா என்னோட அதிகமாக மார்க் எடுத்திருப்பாங்க 10th. பட் வந்து கூடவே உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போவுமே நான் விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருந்தேன், இதான் உண்மை. இப்போ யோசிச்சா 10th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இவ்வளோ படின்னு சொல்கிறாங்களே, இதுக்கப்புறம் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் நமக்கு தாங்காது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், பெட்டர் 10th ஸ்டாண்டர்டோடய முடிச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிய வந்தது டிப்ளமான்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ வந்து டிப்ளமா வந்து ஒரு 3 வருஷ கோர்ஸு, சாண்ட்விச்னா 4 வருஷ கோர்ஸ் இருக்குது. அந்த கோர்ஸ் முடித்தா வேலைக்கு போகலாம், சம்பளம் கிடைக்கும். அப்புறம் இன்னொரு என்னதான் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் நமக்கு அப்பா இல்லை, ஸோ வீட்டுக்கு ஏதோ ஒரு மாதம் சம்பளம் கொடுத்தோம்னா நம்மளால் ஒரு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குங்கிற அந்த எண்ணம் எப்போவுமே பேக் ஆஃப் த மைண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு டிப்ளமாவில் 10th முடிச்சு அப்போ எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எப்பா பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் வந்து பிஇயில் வந்து பிஇக்கு ஐஐடிஸ் மாதிரி டிப்ளமாவில் வந்து நல்லா இருக்கும், நல்லா படித்தா உடனே வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு. சரின்னு போய் ஒருத்தர் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட என்னங்க வேலை, என்ன படிக்கலான்னு சொல்லுங்கள், பெரிய ஒரு ஐடியாவோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, என்ன படிக்கலான்னு சொல்லுங்கன்னா அவர் சொன்னார், எலக்ட்ரிக்கலும் மெக்கானிக்கலும் எவர்கிரீன் தம்பி, அதில் எது எடுத்திங்கனாலும் எப்படி வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்னா, நமக்கு என்னன்னா வேலை கிடைக்கும். ஏன் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அப்போவே வந்து ஒரு 7 வயசு 8 வயசுலேருந்தே நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணுங்கிறது, அந்த வியாதி எனக்கும் பிடிச்சிச்சு. லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும். ஓகே 10th நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தால் ஓகே, டிப்ளமாவில் இங்கே பிஹெச்டியில் கிடந்தெல்லாம் போய் பார்ப்போம். அப்புறம் போய் போகிறோம், அங்கே போய் நின்னா அங்கே நம்ம 83% வாங்கினேன். சக்ஸஸ் கோஸ் டு மை மாம். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு டீச்சர்லாம் வைக்கல, எங்கள் அம்மா தான் டீச்சர் மாதிரி உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சது. சரி ட்ரிபிள் எடுத்துக்கலாமா மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கலாமா, சரி ட்ரிபிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் இன்னொருத்தர் சொன்னார், ட்ரிபிள் மெக்கானிக்கல் 2 சேர்ந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் வந்திருக்கு. நான் நினச்சேன் ட்ரிபிள் தனியாக படித்தா சூப்பருங்கிறாங்க, மெக்கானிக்கல் தனியாக படித்தா சூப்பருங்கிறாங்க, இப்போ 2 சேர்ந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒன்று பிடிச்சா அப்போ ஆஹா ஓஹோன்னு இருக்கும் போல், அப்போ அதை சூஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம அப்படின்னு. நான் மெக்கட்ரானிக்ஸ் தான் படிப்பேன், அதுதான் என் வாழ்க்கையின் லட்சியம், மெக்கட்ரானிக்ஸ் படித்தா தான் நல்லா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம ஸ்கோருக்கு மெக்கட்ரானிக்ஸும் கிடைக்கல, ட்ரிபிள் ரெகுலரும் கிடைக்கல. அங்கே பிஹெச்டி பாலிடெக்னிக்கில் சாண்ட்விச்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்ணணும். செகண்ட் ஹாஃபில் ஈவினிங் 4 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் நைட்டு. சரி அதுதான் இருக்குது, வேறு வழி இல்லை, எடுக்கிறதா எடுத்துக்க தம்பி அப்படின்னாங்க. வேறு வழி இல்லை, நான் வேறு எங்கேயும் அப்ளை பண்ணல, நம்ம 11th அப்ளை பண்ணல, வேறு எதுக்குமே அப்ளை பண்ணல, இது மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுது. ஏன்னா நம்ம தான் நான் சூப்பராக இந்த டிப்ளமா போகிறோம், வேலைக்கு போகிறேன், இந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம். அப்ளை பண்ணால் அதுக்கப்புறம் வந்து சரின்னு சொல்லி எடுத்தாச்சு. நம்ம க்யூவில் நின்று அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்னா நீங்கள் போகணும், அங்கே வந்து முடிக்கணும், முடிச்சுட்டு வந்து க்யூவில் நின்று பே பண்ணால் உங்களுக்கு உடனே அட்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க, போயிடும். இல்லைனா அடுத்து யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான். ஏன்னா பே பண்ணணும்ல யாரும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் பே பண்ணுறேன்னு 10 பேர் போயிட்டு 10 பேர் வரலன்னா அந்த சீட்டு வீணாக போயிடும்ல காலேஜுக்கு, அது நியாயமும் கூட. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், சரின்னு சொல்லிட்டு போய் க்யூவில் நின்றுருந்தேன். ஒரு 7-8 பேர் 10 பேர் இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தேன், அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன். அப்போ தான் எங்கள் அம்மா மூஞ்சியில் பார்த்தா ஒரு பயங்கரமாக ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பதட்டம் அந்த மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருந்தது. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது கரெக்டாக ஒரு 2-3 பேர் இருக்கும்போது தான் அப்போ எங்கள் அத்தை ஒருத்தங்க தெரிஞ்சவங்க வந்து எங்கள் அம்மா கையில் வந்து காசு கொண்டு வந்து தர்றாங்க. அப்போ தான் எங்கள் அம்மா கொண்டு வந்து ஒரு இயருக்கு 24,000 எவ்வளவோ கட்டணும்னு நினைக்கிறேன், ஃபீஸ் ஆக்சுவலி இந்தான்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அப்புறமா நான் போய் கட்டேன். அந்த நேரத்தில் எனக்கு அந்த காசு உதவி கிடைக்கலன்னா என்னால் டிப்ளமா படிச்சிருக்க முடியாது. நான் இந்த இடத்துல இப்போ நிற்பேனான்னு எனக்கு தெரியல, கேள்விக்குறி தான். இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, லைஃப்பில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரியலைசேஷன் ஒன்று வரும், ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட், ஒரு ரியலைசேஷன். எனக்கு எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் கூட நல்லா படிக்கணும் அதெல்லாம் பெருசாக தோணதப்போ, அந்த நேரத்தில் நமக்கு அந்த காசை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க, அந்த நேரத்தில் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து படிப்பே கிடச்சிருக்காது. அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம ஃபேமிலியில், நம்ம சும்மா ஜாலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிற அந்த ரியலைசேஷன் எனக்கு வந்தது.
வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் டிப்ளமா 2.5 years ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுத்துல. ரொம்ப ரேர். உடம்பு முடியலன்னா கூட மாத்திரை சாப்பிட்டு போய் உட்காந்துருவேன். அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேட்டடாக இருந்தேன். பேரலி பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும், லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும், 10th நல்லா ஸ்கோர், லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும். டிப்ளமாவில் சேர்ந்துட்டேன், பிஹெச்டி பாலிடெக்னிக், நல்லா படிச்சின்னா நல்லா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடும். அங்கே நல்லா படித்தோம், பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு வாங்கினோம், பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தோம், கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தோம், எல்லாம் பண்ணேன். நானும் என் ஃப்ரெண்டு தௌசிஃப் அகமத், அவனும் நானும் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் மாற்றி செகண்டாக ஃபஸ்ட்டோ மாற்றி வாங்கணும். நாங்கள் 2 இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் தான். நல்லா படித்து எல்லாம் பண்ணி வந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, டிப்ளமா முடிஞ்சது. டிப்ளமா முடிஞ்சுன்னா அங்கே வந்து சரி நம்ம பிஇ படிக்கலாம், ஏன்னா டிப்ளமோ பிஇ ஒரே கேம்பஸ் இருக்கும். பிஇ படிக்கிறவங்கள இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குதுன்னு நமக்கு ஆசை வந்துச்சு. பிஇ படித்தா இன்னும் நமக்கு நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பிஇ கிடைக்கலன்னா அப்போ பிஇ பிஹெச்டி டெக்கில் ஜாயின் பண்ணுறோம். அப்பவும் சொல்கிறாங்க பிஇ பிஹெச்டி டெக்கில் ஜாயின் பண்ணால் மட்டும் முக்கியம் கிடையாதுப்பா, லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும்னா நீ நல்லா படி அப்படின்னு. ஸோ அங்கே போனால் நம்ம ஒரு 85% மார்க் வாங்கினோம். அங்கேயும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் செக்ரட்டரி ஆனோம், பெஸ்ட் ஆர்கனைஸ் ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினோம், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செக்ரட்டரி ஆனோம், எல்லாம் பண்ண லைஃப்பில் செட் ஆகணும். அப்படியே போயிட்டே இருந்தது. கடைசியில் பிஇ முடிச்சது, பிஹெச்டி டெக்கில் வேலை வாங்கணும், டிசிஎஸில் வேலை கிடச்சிருச்சு. வேலை கிடச்சோன்னு எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரெயினில் ஏற்றி நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க. போயிட்டு வா தம்பி, வென்றுவா மகனே சென்றுவாங்கிற மாதிரி அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க. நம்மளும் சரி போகிறோம், டிசிஎஸில் போய் முடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயாச்சு. டிசிஎஸ் இஸ் a great company, சாஃப்ட்வேர் இஸ் a great profession. நேராக போகிறோம், நல்ல டையெல்லாம் கட்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் அம்பத்தூரில் வர சொன்னாங்க. 3000 3500 என்னமோ ஒரு பேயிங் கெஸ்ட் எடுத்து ஒரு நார்த் இந்தியன் பிஜியில் போய் தங்கியாச்சு. அங்கேருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ட்ரைனிங்கு. நேராக அம்பத்தூரில் ட்ரைனிங் முடிச்சது ஒரு மாதம் ட்ரைனிங் முடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவிலே செகண்ட் பில்டிங், சென்னையிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸ், இந்தியாவிலே செகண்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம லாய்ட்ஸ் ரோடு கிட்ட இந்த 1000 லைட்ஸ் கிட்ட இருக்கும் டிசிஎஸோட ஆஃபீஸ். ஒன்று ஒரு பங்களா மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் பெரிய ஆஃபீஸ் தான் ஆக்சுவலி. அங்கே தான் நமக்கு போடுறாங்க போஸ்டிங். நம்ம போய் எல்லாம் பண்ணி ஒர்க்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது சாஃப்ட்வேர் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. எனக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆக வேண்டாம், எனக்கு கோடிங் பிடிக்கல அப்படின்னு எனக்கு இவ்வளோ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. இருக்கிறதுலையே வாழ்க்கையிலேயே கஷ்டமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் செய்யறது தான் உண்மையான ஜெயில். மற்றபடி இப்போ பிரிசனில் இருக்காங்களா, அது கிடையாது உண்மையான ஜெயில். பிடிக்காத விஷயத்தை பிடிச்ச மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே செய்யறதா உண்மையான ஜெயில். நான் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். டிசிஎஸ் நல்ல கம்பெனி, சாஃப்ட்வேர் நல்ல இண்டஸ்ட்ரி, பட் எனக்கு செட் ஆகலை. அப்போ என்ன ஆகும், எப்படா சனி ஞாயிறு வரும், ஐயோ காலையில் ஆஃபீஸ் போகணுமா, எப்படா அப்போ 10:30 ஒரு லஞ்ச் பிரேக்கு, டீ பிரேக்கு, அப்புறம் லஞ்ச் எப்படா வரும், ஈவினிங் டீ பிரேக் எப்போ வரும், சாயங்காலம் எப்போ வீட்டுக்கு கிளம்பலாம், இப்படி தான் இருந்தது. ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன்னா, ஒரு 2 மாதத்தை என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சது. என்னால் முடியல, நான் வேலையை விட்டுட்டு கோயம்புத்தூருக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்தேன். ஃபேஸ் ஃபோக்கஸ் அகாடமி ஃபார் கரியர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் வந்தேன். ஏன் வந்தேன் அப்படின்னா 2 ரீசன். ஒன்று, எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல. இன்னொன்று, எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறனால கோயம்புத்தூரில் இருந்தோம்னா, கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் ஜாபாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாலிடிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது மீட்டிங்ஸில் அது இதெல்லாம் இன்வால்வ்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணமும் இருந்தது. அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஃபேஸில் ஜாயின் பண்ணோம், 3 வருஷம் சேல்ஸ் பண்ணோம், பெஸ்ட் ஆல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு அதெல்லாம் வாங்கினோம். பட் இந்த செட்டிலிங் இன் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மித். இப்போ இன்றைக்கி வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல மார்க் எடுக்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. நல்ல மார்க் எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு நல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு அச்சீவ் பண்ண ஃபீல் வந்தானா வராது. அடுத்து 12th தோணும், அதுக்கப்புறம் வருமானம் வராது. அப்புறம் காலேஜ்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் வருமானம் வராது. அதுக்கப்புறம் இதுன்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் வருமானம் வராது. இது போயிட்டே இருக்கு, இட் இஸ் நெவர் எண்டிங். ஸோ அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணுங்கிறதுக்காக நம்ம பிடிக்காத ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணி செட்டில் ஆகணும்னு நினச்சா முடியவே முடியாது. ஏன்னா லைஃப்பில் நம்ம செட்டில் ஆகாமல் அடுத்தடுத்து கோல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், போய்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம். அப்படின்னா நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம நிம்மதியாக பண்ண முடியும். ஏன் என்ன பிடிக்குங்கிறது தெரியணும். ஏன் ரொம்ப முக்கியமாக தெரியலன்னா என்ன, தெரியலன்னா உங்கள் சீனியர்ஸ்கிட்ட பேசி பாருங்கள், உங்கள் கசின்ஸ்கிட்ட பேசி பாருங்கள், எத்தனை பேர் எப்படா லீவ் வரும்னு காத்துட்ருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எப்படின்னா எஃபர்ட் போட தான் இந்த தளத்தில் நான் வந்துகிட்டே இருக்கும், நிறுத்திட்டா நகராது. இதே தான் லைஃப்பும். நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண க்ரோ ஆகிட்டே இருப்பீங்க. என்னைக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற நிறுத்துறீங்களோ அப்போ க்ரோ ஆக மாட்டீங்க. என்ன சார் இவ்வளோ அசைன்மெண்ட்டு, லெபார்ட்ரி, அது இதெல்லாம் முடிச்சு இப்போ தான் அப்பாடா படிப்பெல்லாம் முடிச்சது. அது நாங்கள் பிஜியில் வேறு இருக்கோம். பிஜி டிகிரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு நிம்மதியாக இதுக்கு மேலே கால் போட்டு உட்காந்து நல்லா வேலை செய்யலாம், நிம்மதியாக இருக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க்னா எவ்வளோ நாள் சார் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது? அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்காத செஞ்சீங்கன்னா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறீங்க, போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ 3 மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு நினைக்காது தோணியிருக்கா? சார் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு தோணும்.
கரெக்டாக? இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடையோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 1 மணி நேரம் பேசியிருப்பீங்க, 10 நிமிஷம் தான் பேசின மாதிரி இருக்கும். இல்லை வீட்டில் குழந்தை கூட விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் டைம் போயிருக்கும், ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இதுவே ஒரு ரொம்ப போரிங்கான ஒரு படம் இல்லை பிடிக்காத ஒரு போரிங் லெக்சர் அதை கேட்டிருந்தோம்னா என்ன தோணும்? அரை மணி நேரம் கேட்டாலே எப்படா முடியும், 2 மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ டைமுங்கிறது எப்படின்னா நம்ம உணர்றதை பொறுத்தான் இருக்கும். டைமுங்கிறது சப்ஜெக்டிவ், நம்ம உணர்றது தான். ஒருத்தருக்கு அரை மணி நேரம் 2 மணி நேரம் மாதிரி தெரியும், ஒருத்தருக்கு அரை மணி நேரம் 10 நிமிஷம் மாதிரி தெரியும். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதே உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஜாலியாக இருக்கும், க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கலாம் லைஃப்பில். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து இட் வாஸ் நாட் அன் ஈஸி பாத் ஃபார் மீ. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கடன் வந்து 300 ரூபா ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கணும், நீ போய் வாங்கிட்டு வா. பஸ்ஸுக்கு வந்து 95 பஸ்ஸு நம்ம வரதராஜபுரத்துலேருந்து சௌரிபாளையம் போகணுன்னா வந்து 3 ரூபா டிக்கெட், 2 ரூபா 50 பைசா தான் வீட்டில் இருக்குது, இந்தா போ இது வச்சுக்க, போயிட்டு வா அப்படின்னா. அப்போ கண்டக்டர்கிட்ட நான் 3 கொடுன்னா 2000 ரூபான்னு நினச்சேன்னா அப்படின்னா, இல்லைப்பா முன் ஸ்டாப்பில் கொடுத்துருங்க. நான் இல்லை பரவாயில்ல நீ அங்கே போய் இறங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் விட்டு போய் 300 ரூபா கடன் வாங்கிட்டு திரும்ப 5 ரூபா பஸ் காசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். 5 ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் வாங்கணும், வீட்டில் தங்கச்சி அழுகிறாங்க, வாங்க முடியாமல் இருந்திருக்கு. எனக்கு பட்டாசு அடிக்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும். தீபாவளிக்கு ஒரே ஒரு 100 ரூபா இந்தா, இதில் நீ எவ்வளோ வேணால் பட்டாசு வாங்கிக்கோ, அவ்வளோதான் தர முடிய பட்ஜெட் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இவ்வளோ டஃப் இதையெல்லாம் தாண்டி கூட என்னால் வந்துட்டு இல்லை நமக்கு பிடிச்சது செஞ்சால் தான் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியும், க்ரோ ஆக முடியுங்கிற அந்த ஒரு டிசிஷன் தான் என்னை வந்து உங்கள் முன்னாடி எனக்கு இன்னைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு. இதுவே வந்து இவ்வளோ டஃப் சிச்சுவேஷன் வீட்டில் இருக்கே, நம்ம வந்து ஏதோ பிடிக்காத கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டு சமாளிப்போம் அப்படின்னு இருந்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐயோன்னு புலம்பிகிட்டே நான் அதையவே தான் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பேனே தவிர இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக நிம்மதியாக உங்கள் முன்னாடி வந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் வேணால் படிங்க, நீங்கள் பிஜியில் MBA படிங்க, MCA படிங்க, என்ன வேணால் படிங்க, டசன்ட் மேட்டர். வாழ்க்கைங்கிறது வேற. நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செய்யுங்க. ஐயையோ நான் ஐடி படிச்சுட்டேன், நான் போய் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா கிடையாது. ஐயையோ நான் வந்து சேல்ஸ் MBA படிச்சுட்டேன், நான் போய் ஐடியில் பண்ண முடியாதுன்னா கிடையாது. இந்த காலேஜ், அப்புறம் எதுக்கு காலேஜ், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரேன். இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களை நீங்களே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களோட விருப்பு வெறுப்புகள், பிடிச்சது பிடிக்காது, எது உங்களுக்கு வரும் எது உங்களுக்கு வராதுன்னு உங்கள் லைஃபுக்கு ஒரு டிரெக்ஷன் கொடுக்குற ஒரு டூல். அந்த டூல் தான் இந்த காலேஜ். அதுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ், இந்த எக்கோ சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ். ஒரு காலேஜுக்கு இப்போ நான் வந்து பொருள் விற்கிறேன், சோப்பு டப்பா விற்கிறேன், சோப்பு டப்பா வாங்குறாலும் எனக்கு கஸ்டமர். காலேஜில் வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தேவையான பாதையை வகுத்து கொடுக்க தயாராக இருப்பாங்க. ஆனால் அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி முதல் மாதிரி வந்து நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு வேலை வாங்குறதுக்குன்னு இல்லை, அந்த காலத்து மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ப்ரொமோ ஸ்கிரிப்ட், அதாவது ஆன்லைனில் ஆட் எடுக்கிறதுக்கு ப்ரொமோ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா க்ரியேட்டிவாக எழுத தெரிஞ்சால், கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்னு ஒரு ரோல் இருக்குது, 50,000 ரூபா சம்பளம் தர தயாராக இருக்காங்க. 12வது முடிச்சிருந்தாலே போதும். அதுக்காக நான் எஜுகேஷன் வேணான்னு சொல்ல, ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்க அந்த திறமை பார்க்குறாங்க. இல்லை இன்னைக்கு யூடியூப்பில் தம்ப்நெயில் நல்லா டிசைன் பண்ணி கொடுத்தா தம்ப்நெயில் எக்ஸ்பர்ட்னு ஒரு ரோல் வந்திருக்கு புதுசாக, அது ஒரு ரோல். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சு சேல்ஸ் ரோலு, ஆப்ரேஷன்ஸ் ரோலு, அட்மின் ரோலு, ஐடி ரோலு, இந்த ரோல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா தப்பு. இல்லை, நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, சரி அதுக்காக நான் தம்ப்நெயில் டிசைன் பண்ணுமா, இல்லை நான் போய் இது பண்ணுமானா கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஆழமாக இன்றைக்கி என்ன பண்ணுங்கள், எல்லோரும் போயிட்டு ஹாஸ்டலில் இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தாலும் நல்லா படுத்து விட்டத்தை பார்த்து அந்த மேலே ஃபேன் சுற்றும்ல, இந்த சினிமா நல்லா சுற்றும்ல, அந்த மாதிரி அப்படியே யோசிங்க. நமக்கு என்ன தான் வரும்? இவர் வேறு காலில் வந்து ஏதோ கூவிட்டு போயிருக்கார், நமக்கு என்ன தான் வரும்? ஆக்சுவலி நமக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன? ஏன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். நான் ஒரு எந்த சேனலில் பார்த்தேன், ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்தேன், ஞாபகம் இல்லை. ஒருத்தருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது பிடிக்கும், சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவர் என்ன பண்ணார்னா சர்ப்ரைஸ் கன்சல்டன்ட் ஆகிட்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கெல்லாம் நம்ம ஊர்லாம் அது வந்து இன்னும் அந்தளவு இல்லை, பட் மேபி சில ஏரியாஸில் மும்பையில், டெல்லியில் இல்லை ரொம்ப பீப்புள் மைட் யூஸ் திஸ் சர்வீஸ். பட் அவர் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து
அங்கெல்லாம் வெளிநாட்டுகள்லாம் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தான் அவங்களோட லைஃப் பார்ட்னரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அரேஞ்ச் மேரேஜ் எல்லாம் ரொம்ப குறைவு. அப்போ போய் அந்த ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா பார்ப்பாங்க. இந்த ரிங்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது, இல்லை ஒரு பர்த்டேயாக இருக்கட்டும், வீட்டில் இருக்கிற குழந்தை பர்த்டேயாக இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும். அப்போ இதை எப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு ஈவெண்ட் அப்படியே கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அவரோட, ஏன்னா அவருக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண பிடிக்கும். அதை ஒரு பணமாக மாற்றுறாரு. என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு பெரிய காஃபி ஷாப்பில் 50 பேர் இருக்காங்க, 50 பேரே செட்டப் பண்ணுறாரு. செட்டப் பண்ணி எல்லோரும் நார்மலாக காஃபி அது இது குடிக்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க. திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு வருது, வந்துருக்கப்போ உட்காந்துருக்கு, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பையனுக்காக. இந்த பையன் அப்படியே நடந்து வந்து எப்படின்னு சொல்கிறான், அந்த காஃபி ஷாப்பில் இருக்கவங்களும் அப்படியே ஸ்டில் ஆயிடுறாங்க, அப்படியே இருக்காங்க. இந்த பொண்ணு பார்க்குது அப்படியே திரும்பி, என்ன அப்புறம் அவன் போய் நின்று இந்த ரிங்கை கொடுத்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறான். அப்புறம் இப்படி அப்படிங்கிறான், எல்லோரும் நின்று கை தட்டுறாங்க. இவ்வளோதான், இதுதான் ஈவெண்ட்டு. பட் இதை ஃபுல்லாக ஒரு ஐடியாவாக கொடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதை ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுக்குற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, எல்லோரும் போய் நாளைக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல நான், ரைட்டா? உடனே பசங்களாம் ஓகே ரைட், பக்கத்தில் இருக்க பேக்கரிக்கு போவோம், உட்கார வைப்போம், 4 பேர் தூக்குவோம், நேராக வந்து உட்காருங்க, இப்படின்னா ஒன்றும் நடக்காது, டீ ஆற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த மாதிரி என்ன பிடிக்கும், எனக்கு விற்க பிடிக்கும். அதனால தான் நான் வந்து டிசிஎஸ் விட்டு வந்தோன்னா சேல்ஸ் பண்ணேன். அப்படி தான் நான் வெள்ளாளர் காலேஜ்க்குலாம் வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து 100-120 காலேஜ், அதுக்கு நான் இன்சார்ஜ். போய் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கார்த்தி சார் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரின்சிபல், அதுக்கப்புறம் காலேஜ் சேர்மன், இவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து எங்கள் கம்பெனி பேர் சொல்லி நாங்கள் இந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங், இந்த ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறோம், இதுக்கு வந்து இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோம், இத்தனை நாள் ட்ரைனிங், இந்த டிஃபரன்ஸ் எங்களால் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த ஒரு கம்பெனியில் நான் 3 வருஷம் ஐஎம் அஹமதாபாத் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு விற்க பிடிக்கும், அதனால் நான் அதை பண்ணேன். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? இது ஆக்சுவலி வந்து இது நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த லெக்சர் அட்டன் கூட பண்ண தேவையில்லை. ஏன் தெரியுமா? லெக்சர்னா நான் காலேஜ் லெக்சர் சொல்ல போய் இந்த மாதிரி வெளியிலலாம். ஏன்னா 95% பீப்புளுக்கு அது தெரியாது. அதான் பிரச்சனை. ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரியும். சின்ன வயசுலேயே அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆயிருக்காங்க. கட்டை வச்சு அந்த வயசில் எடுத்து அடிச்சுட்டு இருந்தார்ல, அவருக்கு அப்போவே அது பிடிச்சது. பிவி சிந்து என்ன சின்ன வயசில் அவங்க வந்து ஷட்டில் விளையாட ஆரம்பித்தாங்க, 7 வயசு 8 வயசு நான் படித்தேன். அவங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ரொம்ப யங், எக்ஸாக்ட் நம்பர் தெரில, அதனால அவங்க ஆனாங்க. ஏஆர் ரஹ்மான், அதனால் அவர் ஆனார். இப்போ நீங்கள் ஏஆர் ரஹ்மானை கூப்பிட்டு இல்லை நீ C++ படினா கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கல கேட்குறக்கு, இல்லை சச்சினை கூப்பிட்டு இந்தா மாதமான டார்கெட்டு நீ போய் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வித்துட்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது கேட்குறக்கு? சிரிப்பாக வருதுல்ல, கரெக்டாக? அப்படின்னா நமக்குன்னு அவங்கெல்லாம் ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணங்காட்டிக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து அதையவே ஒரே விஷயத்தை பண்ணி அதில் மாஸ்டர் ஆகிட்டாங்க, சூப்பராக போயிட்டாங்க. ஒரே விஷயத்தை திரும்ப பண்ணி மாஸ்டர் ஆகிறது அவ்வளோ முக்கியமா? ஆமாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நான் ஒரு குச்சியை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன், இப்படி தூக்கி வீசுங்கன்னு சொல்கிறேன், நீங்கள் வீசுறீங்க, வீசிக்கிட்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன், வீசுறீங்க, நல்ல தூரமாக வீசுறீங்க. இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வீசி பழகி நீரஜ் சோப்ரான்னு சொல்லிட்டு போய் ஒலிம்பிக்ஸில் மெடலே வாங்கிட்டு வந்துட்டார். என்ன பண்ணுறாரு அவர்? அதில் ஒரு குச்சியை தூக்குறாரு, வீசுறாரு, இதை தவிர எதாவது பண்ணுறாரா? யோசிச்சு பாருங்க, இதை தவிர எதாவது பண்ணுறாரா? இல்லை. அதை வந்து குறைவாக மதிப்பிட்டு நான் சொல்லலை, ஆனால் அந்த குச்சியை தூக்கி வீசுறதே அவர் வந்து உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டாக பண்ணுறக்காண்டி தான் அவருக்கு மெடல் கொடுக்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுங்க, சோப்பு டப்பா வீங்க, சர்ப்ரைஸ் கன்சல்டன்ட் ஆகுங்க, இந்த டீ கடைக்கான மாஸ்டர் கன்வின்ஸ் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்க, என்ன வேணால் பண்ணுங்க, பட் தட் ஷுட் பி த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. அவ்வளோதான். அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை திரும்ப பண்ணால் தான் அது பெஸ்ட் ஆகும். இப்போ எடுத்தோன்னே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 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 டயக்ராம் வரைய சொல்கிறேன், நீங்கள் வரைகிறீங்க. முதல் தடவை வரையும்போது எப்படி இருக்கும், 100வது தடவை வரையும்போது எப்படி இருக்கும், வித்தியாசம் இருக்குல்ல? அப்போ அது எப்படிங்கிறது நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க. அதே தான் இங்கேயும் வேணும். நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். இதுக்கு வந்து டைம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இன்றைக்கி நைட். ஏன்னா எப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அதை நோக்கி வேலை செய்வோம். ப்ராப்ளம் இல்லைன்ட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு சப்போஸ் இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கீங்க, இங்கே எனக்கு இது நல்லா தான் இருக்கேன், இப்படியே இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் இங்கிலீஷ் பேசவே முடியாது. ஆமாம், எனக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வராது, ஐ எம் நாட் குட் அட் டாக்கிங் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன். எப்படி அதை கற்றுக்கிறதுங்கன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நைட்டு யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னு தெரியாதோ, பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஐடென்டிஃபை. இட் நீட் நாட் பி பெரிய ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச 5 விஷயத்தை எழுதுங்க, 10 விஷயத்தை எழுதுங்க, அதில் 3 விஷயத்தை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்ச 2 விஷயத்தை எழுதுங்க. உங்கள் கரியராக எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு யோசிங்க. ஏன் அது இப்போவே யோசிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன், அது ரொம்ப முக்கியம்.
அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், ஐயோ இவங்க ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ, அவங்க ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ, இப்படி நினச்சிப்பாங்களோ, அப்படி நினச்சிக்குவாங்களோன்னா டோன்ட் கிவ் அ டேம் அபவுட் திஸ் சொசைட்டி. ஏன்னா இங்கே யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க அனுபவத்தை வச்சு இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மைன்னு அவங்கவுங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஒரு ஆய்வு சொல்லுது, நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னா 30 நாளில் 90% ஆள் மறந்துடுவாங்க. எத்தனையோ இளவு வீட்டில் நான் போய் பார்த்துருக்கேன், உள்ள பாடி இருக்குது, வெளியே உட்காந்து அடுத்த வார இந்த படத்துக்கு போகணுன்னா நெருங்கி உறவுகளை தாண்டி ஃபார்மாலிட்டிக்கு இளவு விசாரிக்க வந்திருப்பாங்களே, அவங்களாம் வந்து உட்காந்து ஆமாம் சாயங்காலம் டின்னர் தானே மச்சான் நான் வந்துடுறேன் அப்படிலாம் பேசுகிறவங்க நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்கள நான் தப்பாக சொல்ல, அதுக்காக அவங்களுக்கு உட்காந்து அழுகணும்னு நான் சொல்ல. இதுதான் உண்மை, இதுதான் நிதர்சனம். நீங்கள் இறந்தீங்கன்னா 30 நாளில் 90-95% பேர் மறந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 நாள் அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மனைவி இல்லை கணவன் குழந்தைங்க இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு ரத்த உறவுகள் 3-4 பேர் தான். அவங்களும் 6 மாதம் கழிச்சு பார்த்தா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், எத்தனையோ தாத்தா பாட்டிகள் வீட்டில் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க. டெய்லி காலையில் இருந்துச்சு ஐயோ தாத்தா ஐயோ பாட்டின்னு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சா நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட நல்லது கெட்டது உயர்வு தாழ்வு நெளிவு சுழிவுன்னு வாழ்க்கை வந்து பின்னி பிணைஞ்சு அந்த வாழ்க்கையில் அவங்க ஒன்றிணைந்து போயிடுவாங்க. அப்படிங்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே 6 மாதம் ஆனால் நம்மளை மறக்க போகிறாங்க. இப்படி மறக்க போகிற ஒரு உலகத்துக்காக இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இது எப்படி போகும் அது எப்படி போகும், இங்கே தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களா அங்கே தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க, வாழ்ந்தா நம்ம தான் முட்டாள். நம்மளை மாதிரி முட்டாள் யாருமே இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி. நான் டிசி சுட்டு வந்தப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க, அந்த பையனுக்கு சாஃப்ட்வேரே வரல, அந்த பையனை வேலையை விட்டு துரத்தி விட்டாங்க, அதனால் இங்கே வந்து அந்த ஃபேஸ் ட்ரைனிங் அகாடமிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. அந்த நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி பேர், அதோட மகத்துவம் என்ன, இன்றைக்கி அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து லட்சக்கணக்கான பேரை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ பெரிய மேக்னிடியூடில் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனி அது. 100கணக்கான பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியாதவங்க, அந்த பையன் சாஃப்ட்வேர்லாம் துரத்திட்டாங்க, ஏதோ டியூஷன் கம்பெனியில் டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னாங்க. நம்ம அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இந்த உலகம் என்ன வேணால் சொல்லும். இப்போ சர்ப்ரைஸ் கன்சல்டன்ட் அவர் கூட நம்ம ஊரில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏப்பா வேலை இல்லையா போய் எதோ இதெல்லாம் டோன்ட் திங்க் அபவுட் அதர்ஸ். ஏன்னா நம்ம இறந்தோம்னா இவ்வளோதான் நம்மளை ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறாங்க. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தாத வரைக்கும், அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையை பாதிக்காத வரைக்கும், இல்லீகலாக அன்எத்திக்கலாக பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம எது பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது. கரெக்டாக? ஸோ அதனால் டோன்ட் திங்க் அபவுட் தட். அது பாயிண்ட் நம்பர் 2. இது வரைக்கும் சொன்னது பாயிண்ட் நம்பர் 1, உங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணாதான் நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் ஹாப்பியாக இது பண்ண முடியும். பாயிண்ட் நம்பர் 2, அது இன்றைக்கி ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். பாயிண்ட் நம்பர் 3, அது மற்றவங்க என்ன யோசிப்பாங்க, அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க, இவங்க என்ன யோசிப்பாங்க வேண்டாம். ஆனால் அதே மாதிரி தான் சார் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவே நினச்சிட்டேன், அட நீ என்னமோ யோசிச்சுக்கப்போ எனக்கு பிடிச்சது இதுதான் பண்ணு அப்படின்னு இருக்க முடியாது. ஏன் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல, அப்படி இருக்கலாம். ஆனால் அப்படி இருந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேக் ஆஃப் த மைண்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு என்னடா இது அம்மா நான் அழுதுகிட்டே இருக்கேன், இது பண்ண வேணாங்குது அது பண்ண வேணாங்குது ஒரு மாதிரி உறுத்திட்டே இருக்கும். ஆனால் அவங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு பயங்கரமான தன்னம்பிக்கை, ஒரு பயங்கரமான உத்வேகம். அது வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஃபீல்டில் என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கூட இல்லை, ஆனாலும் ஒரு உத்வேகமாக இருக்கும். இப்போ எங்கள் அம்மாலாம் வந்து நான் பாலிடிக்ஸ் போனேன் ஃபஸ்ட் 5 வருஷம், ஒவ்வொரு மீட்டிங் போயிட்டு வரப்போ பயங்கரமாக அழுவாங்க. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம், அரசியல் வேண்டாம், ஐயோ நீ போய் கெட்டு போயிடுவா, அது இதுன்னு நிறைய அழுவாங்க, விடவே மாட்டாங்க. இன்றைக்கி இந்த எம்பி எலெக்ஷனில் எங்கள் அம்மா மாதிரி யாரும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணதே இல்லை, அந்தளவு ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். எடுத்து தூக்கி போட்டு உடச்சி அந்த மாதிரிலாம் நானும் பண்ண காலம் உண்டு, ஒரு இம்மெச்சூராக அப்படிலாம் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 20-25 வருஷம் கூட வாழ்ந்த பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணால் கோவப்படுவாங்க, என்ன பண்ணால் சந்தோஷப்படுவாங்க, எப்படி என்ன பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ க்ளோஸாக பார்த்துருக்கீங்க. அவங்கள உங்களால் உங்கள் ட்ரீமுக்காக கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் நாளைக்கு போய் ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காந்து என்னை வேலைக்கு எடுத்துக்கோங்க அவங்களே கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை நீங்கள் ஒரு தொழில் பண்ணி ஒரு பொருளை விற்று அந்த கஸ்டமரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, யாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 20 வருஷம் கூட வாழ்ந்துருக்கீங்க. 20 வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க எப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நமக்குலாம் தெரியும். பொண்ணுங்க பசங்களுக்குலாம் நம்ம அம்மா எப்படி சொன்னால் எப்படி ஒத்துப்பாங்கிற அளவு நம்ம அதெல்லாம் யூகிச்சு வச்சுருப்போம். இப்போ இந்த தடவை இந்த கோர்ஸ் இருக்கிறப்ப இதை எடு அதை எடுன்னு சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, நீங்கள் இல்லை இப்படின்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ அது ரொம்ப முக்கியம், அது தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். பட் ஏன் வந்து இது இன்றைக்கி நைட்டே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, காலேஜை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது நீங்கள் இந்த நான் வர்ற வழியில் எத்தனை ஐஸ்கிரீம் கடைகள் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, உண்மையாலுமே தெரியல. ஏன் தெரியல? வர்ற வழியில் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வந்தேன் ஈரோட்டுக்கு, வழியில் கண்டிப்பாக 100கணக்கான ஐஸ்கிரீம் கடைகள் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காதா? இருந்திருக்கும். ஆனால் என் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஏன் தெரியல? ஏப்பா? ஏன்னா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணுங்கிற எண்ணம் வரல. ரொம்ப சிம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சில டைம் நம்ம ஒரு காரு வாங்கணும்னு நினைப்போம், திடீர்னு பார்த்தா அடுத்த 6 மாதம் ரோட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் அதே காராக தெரியும்.
எல்லோரும் இதை அனுபவிச்சிருக்கலாம். அது பைக் கூட இருக்கலாம், கரெக்டாக. ஓ இந்த பையன் கார் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா, பைக் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா இந்த பொண்ணு, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்க போகிற வழி பூரா அதே கார் பைக்கை ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வாங்கிடுவாங்க. இதை மார்க்கெட்டிங் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா? இல்லை. நம்ம கண்கள் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நமக்கு காமிக்குது, அவ்வளோதான். இதே வந்து நான் காலைல கிளம்போச்சா ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் போல் இருக்குது, சரி இப்போ போய் டாக் கொடுக்கணும், ஈவினிங்காக சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்திருந்தேன்னா, ஐஸ்கிரீமில் வழியில் எதாவது இருந்தால் வாங்கி வச்சுட்டு கூட டாக் முடிஞ்சோன்னா சாப்பிடுவோன்னு நினச்சிருந்தேன்னா, வழியில் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் கடையில் ஒரு 2 கடையாவது என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன காரணம்னா என் மைண்டில் எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமாக எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இதே தான் இப்போ நீங்கள் காலேஜில் இருக்கீங்க, 2 வருஷம் இல்லை 3 வருஷம் இங்கே படிக்க போகிறீங்க, கரெக்டாக? படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டு இந்த கோயம்புத்தூர் டு ஈரோடு ஜேர்னி மாதிரி நீங்கள் இந்த 3 வருஷத்தை ஒரு ஜேர்னி பண்ணிங்கன்னா அங்கங்கே உங்களுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது உங்கள் கண் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணும், உங்கள் மைண்ட் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி நீங்கள் போய் பேசுங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு அரசியல்வாதி, நான் தொழிலில் வந்து டிஜிட்டல் சோஷியல் மீடியா கம்பெனி, கான்டென்ட் கிரியேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஒருவேளை ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பாலிடிக்ஸோ இல்லை வந்து கான்டென்ட் கிரியேஷனோ இல்லை டிஜிட்டலோ இது சம்மந்தமாக தான் பண்ணணுங்கிற முடிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, எங்கிட்ட இங்கே வந்துனோம் இவர் இது பண்ணுறாரா, அப்போ இவர்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்போம், இந்த மெயில் ஐடி வாங்குவோம், இது மெயில் அனுப்பி இவர்கிட்ட ஒரு 1-to-1 செஷன் கேட்போம், இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேதர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் அது தெரியலன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, நல்லா வந்து உட்காந்துட்டு நல்லா கைதட்டு சூப்பராக பேசினார்ல, ஓகே அவர் என்னங்க பேசினார் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கமெண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே முடிச்சு போயிடுவீங்க, அவ்வளோதான். இதுதான் வித்தியாசம். ஆனால் இது ஒரு பயங்கரமான வித்தியாசம், சாதாரண வித்தியாசம் கிடையாது. டக்குன்னு வந்து ஒருத்தர் ஃபுட் அண்ட் கேட்டரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து டாக் கொடுக்குறாரு, உங்களுக்கு கேட்டரிங்கில் ஃபுட்டில் தான் பண்ணணும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அவரோட போய் கேட்பீங்க, சார் இன்டர்ன்ஷிப் உங்கள்கிட்ட பண்ணிக்கலாமா, நான் MBA பண்ணுற ஒரு 2 months இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணலாமா நீங்கள் கேட்பீங்க. இது உங்களுக்காக தோணும், இதுக்காக உங்களுக்கு பெரிய மென்டரிங் பயங்கரமான ஆள தேவை, இதெல்லாம் காமன் சென்ஸ் உங்களுக்கே தோணும். பட் அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த காலேஜை அப்படி பயன்படுத்துங்க. இன்னைக்கு நாளைக்குள்ளே உங்களால் ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நாளானிக்கு காலையிலேருந்து யோசிங்க, ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லையும் நான் இதுதான் ஆகணும், இதில் தான் கரியர் பில்ட் பண்ணணும், சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும், இல்லை மேலே படிக்கணும் இன்னும், இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு வேலை, என்ன வேலைக்கு போகணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான புக்ஸை படிங்க, அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வீடியோஸை பாருங்கள், அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆடியோ கேளுங்க, அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் செட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆட்களை மீட் பண்ணுங்கள், லெக்சர்ஸை கேளுங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்போ வந்து இங்கே பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வரணும், சரி போகலாம்ப்பா வெள்ளாளர் காலேஜுக்கு போய் பேசுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துகிட்டே பேசுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தால் தான் அடுத்து என்ன பண்ணுவேன், அது செயலாக மாறும். இப்போ தண்ணி குடிக்கணுங்கிற எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா தான் அதுக்கப்புறம் தண்ணி எடுத்து குடிப்பேன், கரெக்டாக? ஸோ அப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு தாட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன், அந்த ஆக்ஷனை ரிப்பீட் பண்ண என்ன ஆகும், ஹேபிட்டாக மாறிடும். ஹேபிட் அப்படியே வர வர உங்கள் கேரக்டராக மாறிடும். அப்போ எந்த ஒரு விஷயமுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ண வரும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்னப்பா நடிகர்கள் பசங்களாம் நடிக்கிறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, அரசியல்வாதி பையங்களாம் அரசியல்வாதி ஆகிறாங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஃபேமிலிலாம் பிஸ்னஸ் ஆகிறாங்க, இந்த டாக்டர் ஃபேமிலிங்க அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே டாக்டர்னா அது என்ன பிறக்கும் போதே வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற ஸ்கில்லோ இல்லை வந்து டாக்டர் ஸ்கில்லோ இருக்கான்னா அப்படி இல்லை. அவங்கள சுற்றி இருக்கிற மக்கள் அவங்க கேட்கறது, பார்க்கறது, பேசுறது, இது எல்லாமே டாக்டர் 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 அப்படின்னு வரும்போது அது சம்பந்தமான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அது மூலமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க, அது ஆக்ஷனாக மாறுது, இதாக மாறுது, இவென்ச்சுவலி டாக்டராகவே ஆயிடுறாங்க. இதே தான் உங்களுக்கும். உங்களை சுற்றி இருக்கிற 5 பேர் யான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அந்த 5 பேர் உங்கள் மேலே உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ பயங்கரமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க. ஏன்னா என்னங்கிறது ஏதோ ஒன்று படித்தா வரும், ஏதோ ஒன்று பார்த்தா வரும், யாருடைய பேசினா வரும், எதோ கேட்டால் வரும். இந்த இடத்துலையே ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா அவுட்கம் கரெக்ட் ஆயிரும். இந்த சின்ன வயசுலாம் சொல்லுவாங்க டேட்டா இன் டேட்டா அவுட், கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கம்ப்யூட்டரில் இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அவுட்புட் அதான் வரும். இன்புட்டு நல்ல பொருள் போட்டு சமைச்சா டேஸ்ட்டாக வரும் அவுட்புட் டிஷ்ஷு. இன்புட்டே கெட்டு போன பொருளை போட்டு சமைச்சா அவுட்புட் ஆஃப்கோர்ஸ் கெட்டு போனது தான் வரும், டேஸ்ட்டாலாம் வராது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் பாயிண்ட் என்ன நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிசைன் பண்ணுங்கள், என்ன பிடிக்கும். செகண்ட் அது மூலமாக என்ன கரியர் பில்ட் பண்ணலான்னு யோசிங்க. இன்றைக்கே தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ட்ரை பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு நாள் தெரியும், தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுங்கள். பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கணும், என்ன கேட்கணும், என்ன பார்க்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் மச்சி நான் செஃப் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், உனக்கு வேறு சமைக்க தெரியாதா, இனிமேல் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு மேக். பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது வேறு. அதை தாண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்களே, அது வேறு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள்.
அப்புறம் இன்னொன்று, இப்போ நான் நிறையா பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்படுற ஒரு விஷயம், ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு. ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணி பிரச்சனை இல்லைங்க, ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் ஸ்கேம் என்னன்னா இதுதான், ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் வாழ்க்கையில் முன்னேறிடலாம் அப்படின்னு. ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணணும். நான் இது வரைக்கும் இந்த 15-20 வருஷத்தில் எத்தனையோ லெக்சர்ஸ் கேட்டிருக்கேன், எத்தனையோ பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனவங்கள க்ளோஸாக பார்த்துருக்கேன். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க மட்டும்தான் க்ரோ ஆகிருக்காங்க. அப்போ ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா என்ன? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ தான் வந்து டெக்னாலஜியெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு. இந்த நாய்க்குட்டிகளுக்கான ஒரு பெட் பேண்டுன்னு ஒன்று தயாரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பேண்டை வந்து நாய் கழுத்தில் போட்டிங்கன்னா அந்த நாய்க்குட்டி எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு தெரியும், என்ன எங்கே இருக்குது, என்னென்னு ட்ராக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குது. இப்போ ஹார்ட் ஒர்க்குனா, ஜஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்னா என்னென்னா, நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு வீடாக போய் நேராக போய் எடுத்தோன்னே இந்த ப்ராடக்ட்டை பிச் பண்ணுறீங்க, நாய் இருக்கா இல்லையானே கேட்காம. அது ஜஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க். ஸ்மார்ட் ஒர்க்குங்கிறது என்ன? உங்கள் வீட்டில் நாய் இருக்குங்களான்னு கேட்டு இருந்துச்சுன்னா பிச் பண்ணுறது, இல்லைன்னா வேண்டான்னு வந்துடுறது. ஆனால் நீங்கள் பிச் பண்ணி வீடு வீடாக ஏறி இறங்கி பிச் பண்ணுறது பண்ணித்தான் ஆகணும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணித்தான் ஆகணும். இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இதை விட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணுறதுன்னு என்ன? போய் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெட் ஷாப் இருக்கும், பெட் ஷாப் கிட்ட ஒரு 10 பெட் ஷாப்பை போய் பார்த்து எல்லா பெட் ஷாப் கிட்டையும், சார் உங்ககிட்ட யாரெல்லாம் நாய் வச்சுருக்காங்க, யாரெல்லாம் பொருள் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் வாங்கி லிஸ்ட் எடுத்து அந்த வீட்டு அட்ரஸுக்கு மட்டும் டைரெக்டாக போய் பேசினோம்னா அது ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான். அதுக்காக நான் டேட்டா பேஸ் எடுத்துகிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தால் முடியுமா? முடியாது. வெயிலாக தான் இருக்கும், வீடு வீடாக ஏறி இறங்கணும், வேர்க்கும். அதனால ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண. ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா என்னன்னா, இதை மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி யோசிக்கிறத ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. சாதாரணமாக ஒரு வீடு கட்டும்போது செங்கல் எடுத்து இப்படி வைக்கும்போது இதாகுதுன்னா, அவர் என்ன பண்ணுவார், இப்படி வச்சா தானே செங்கல் வந்து சரியாக கலவை நிற்க மாட்டேங்குது, இப்படி திருப்பி வச்சா நல்லா இருக்குன்னு அவரோட காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை திரும்ப வைக்கிறாரு. அதுக்கு பேர் ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான். அதுக்காக அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல், அதுக்கப்புறம் மாங்குன்னு எடுத்து கல் எடுத்து வச்சு கட்டினா தான் செவுத்து கட்ட முடியும். கரெக்டா? அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு மித்து. ஸ்மார்ட்டுங்க, நான் ரொம்ப உடல் வளையாமல் இறங்கி கஷ்டப்படணும். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு 10 வருஷம் தான், 10 வருஷம், ஒரு 25லேருந்து 40 வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாங்க. 40லேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி கடைசி வரைக்கும் சூப்பராக இருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. திருச்சி போயிருந்தேன், ஸ்ரீரங்கம் போய் சாமி கும்பிட்டு வெளியில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் ஏதோ ஐயர் மெஸ் ஏதோ மெஸ்ஸு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு கீ ரோஸ், எனக்கு நெய் தோசைனா பிடிக்கும், சரி அங்கே போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு பார்த்தா ஒரு 70 வயசு தாத்தா, அவரால் ஸ்பீடாக நடக்கூட முடியல. அவர் தான் அங்கே சர்வர். அவர் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணல அதுன்னு அப்படிலாம் நான் அவரை குறையான சொல்லணும்னு நான் விரும்பலை. தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். இப்போ நான் யோசித்து பார்த்தேன், எப்படி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ரத்தம் இதெல்லாம் இதாகி முழங்கால் வலி வரும், மேபி ஹெல்த்தியாக இருந்தால் சுகர் ப்ரெஷர் வராது, பட் ஆனால் கொஞ்சம் தளர்ந்து போவோம், எனர்ஜி குறையும். இதெல்லாம் பண்ணும்போது இருக்கிறதுலே கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு ஃபினான்ஷியலி ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, உங்களால் பார்த்துக்க முடியாது. அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். ரொம்ப பாவமாக இருந்தது. அந்த தாத்தா ஒவ்வொரு இலையாக எடுத்து போட்டு இது பண்ணிட்டு போகிறார். என்னால் முடிஞ்சது என்ன, ஒரு 120 ரூபா நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 30 ரூபா போட்டு டிப்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டு வந்தோம், அவ்வளோதான். பட் ஆனால் அது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமானா பண்ணாது. இப்போது அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் போய் நீங்கள் எல்லோரும் போயிட்டு டேபிள் துடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரல. மேபி யாரோ இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலான்னு டேபிள் கூட துடைக்கலாம். என்னடா இப்படி நெகட்டிவாக பேசுகிறேன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, இதுதான் வாழ்க்கையின் உண்மை, ரியாலிட்டி. இதுதான். காலையில் 8லேருந்து சாயங்காலம் 5 மணிக்கு நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால், வெளியே போனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசலாம், அசைன்மெண்ட் எழுதலாம், அதெல்லாம் 3 வருஷத்தோட முடிஞ்சு. அதெல்லாம் உண்மையான வாழ்க்கைக்கு வந்து தான் ஆகணும். உண்மையான வாழ்க்கைங்கிறது உண்மையான உலகம். இங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் டீச்சர்ஸ், இந்த பக்கம் பேரண்ட்ஸ், இந்த பக்கம் கரிக்குலம், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு உங்கள் கையில் கொடுத்து உங்களை அப்படி பாதுகாத்து கொண்டு போகிறாங்க. ஆனால் வெளி உலகம் அப்படி இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க அந்த தாத்தாவோட இது. இப்போ டெய்லி எந்திரிச்சு இந்த வயசுலேயே நம்மளை போய் அந்த வேலை பண்ணுன்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ 70 வயசில் அந்த தாத்தா பண்ணுறாரு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஒர்க் ஹார்ட் டில் 40-45. 40-45 வயசு வரைக்கும் கம்மியாக தூங்கினா பிரச்சனை இல்லை, சாப்பாடு முன்ன பின்ன இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் ஓகே. நான் வளரணும், க்ரோ ஆகணும், ஒரே தாரக மந்திரம் தான். 45 வயசுக்கு மேலே இவென்ச்சுவலி நமக்கே எனர்ஜி குறையும். அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து நிம்மதியாக இருக்கலாம். இது வந்து யார் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு அந்த பார்வையில் தான் இருக்குது. ஏன்னா எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறோம் சொல்ல முடியுமா? சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் நான். இங்கே யாராவது சொல்ல முடியுமா எத்தனை நாள் நீங்கள் வாழ்வீங்கன்னு? யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது. எத்தனையோ % மக்கள் அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிக்கிறது கிடையாது. கார்த்திக் ஆனந்த் என்னோட ஃப்ரெண்டு, செஸ் அவ்வளோ சூப்பராக விளையாடுவான், ஸ்டேட் லெவலில் விளையாடுற மாதிரி. 33 வயசு,
ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி. டெய்லி காலைல ஷட்டில் விளையாடுவான். எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக்கிங் எந்த ஹேபிட்டும் கிடையாது. ஒரு நாள் காலைல ஷட்டில்லாம் விளையாண்டு வரும்போது ஒரு மாறு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. கேஎம்சிஹெச் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தா அட்டாக் இறந்துட்டான். என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறது உண்டு, க்ளீனிங் அது இது அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் நிறைய பண்ணுறது உண்டு. இப்போ பொலிட்டிக்கலி இருக்கணும், சோஷியல் சர்வீஸ். ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வந்து இந்த க்ளீன் பண்ணும் ஜேசிபி எல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னால் நான் போயிருந்தேன். ஃபோன் பண்ணால் அங்கே தான் இருந்தால், திரும்ப போனால் அவரை காணோம். எங்கெங்கே காணோன்னா அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு ஆட்டோவில் வந்து தோளில் ஒருத்தர் சாஞ்சிருக்கார். வர்றாரு, வந்துட்டு இருங்க இவரை பிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்க கூட ஒய்ஃப் கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஒய்ஃபும் இது வந்துட்டு எல்லாம் அழுதுட்டு உள்ள பிடிங்கன்னு எடுத்துகிட்டு போய் படுக்கு. என்னங்கண்ணா ஒன்றும் இல்லைங்க, 10 நிமிஷம் முன்னாடி இப்படி வந்தார், ஒரு மாதிரி அப்படியே பேசிட்டு எங்கூட பேசிட்டு உள்ளே போனார், சேரில் உட்காந்தாராம், இப்படி சாஞ்சிட்டாராம், ஒய்ஃப் வந்து கூப்பிட்டாங்க, எடுத்துகிட்டு போனால் இறந்துட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கையை தான் நாம் ஒருவரும் வாழ்கிறோம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபுல் லைஃப்க்கு எட்டர்னிட்டிக்கு இப்படியே இருக்க முடியாது. நான் உங்களை பயப்படுத்துறதுக்காக நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல. டெத் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங். ஏன் அது பியூட்டிஃபுல் தெரியுமா? அது ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் உண்மை. கண்டிப்பாக செத்து போயிடும் எல்லாரும். இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்து. யாரோ ஒருத்தர் நான் சாகா வரம் பெற்றிருக்கேன்னு சொல்லுங்கள், அப்படி சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம காடுன்னு மித்தாலஜியில் எடுத்து பேசினா கூட அவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. இறந்தா காட் ஆயிருக்காங்கிறாங்க. கரெக்டா? ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் உங்களால் இருக்கவே முடியாது. அப்படின்னா இட்ஸ் அ டெம்பரரி லைஃப் அண்ட் we don't decide anything. Did you decide your parents? Did you decide your gender? Did you decide will you be born in a rich family or a poor family? Did you decide your sibling? Did you even decide your name? No. You did not decide anything. Did you decide your religion? Did you decide your caste? Did you decide your community? Did you decide any damn thing in this world when you were born? No. எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Right? Similarly, you also don't decide when you will die. So this temporary time called life, if you want to live happily, if you want to live blissfully, all you need to do is do what you enjoy and build a career out of it. நான் நல்லா வந்து பசங்களோட உட்காந்து ஜாலியாக பேசினா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறேங்க அப்படின்னா it will not work out. It will not probably create an impact. You have only 2 options. Either you can live your dream or you can get some salary and work for someone else's dream. ஒன்று நீங்கள் உங்கள் கனவை சந்தோஷமாக உங்களுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு நீங்கள் வாழலாம். இல்லைன்னா சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இன்னொருத்தர் கனவுக்காக வாழ வேண்டியதுதான். 5 ரூபா பஸ்ஸு காசு இல்லாமல் கடன் வாங்கி போய் வாங்கிட்டு வந்த என்னால் இன்னைக்கு வந்து மாதம் 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி இது வரைக்கும் 25,000 பேருக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ண முடியுதுன்னா, பிஸ்கட் வாங்க காசு இல்லை அப்படின்னு இருந்த என்னால் இன்னைக்கு வந்து எங்கள் கம்பெனியில் 45 பேருக்கு நாங்கள் வந்து லஞ்ச் ஃப்ரீயாக போட முடியுதுன்னா, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா. ஒரு 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 இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் பாலிடிக்ஸில் இன்றைக்கி நான் எம்பி கேண்டிடேட்டாக இருக்கேன், அதெல்லாம் சொல்கிறேன். பாலிடிக்ஸில் ஆக்சுவலி நான் வந்து அதுலேயும் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். ஒரு தடவை ரிசல்ட் வந்துட்டு வண்டி கூட எங்கிட்ட இல்லை, ஒரு ஹோண்டா ஆக்டிவா ஒரு ஓஸ் வண்டி வாங்கிட்டு அந்த வண்டியில் கிளம்பி போயிட்டு ரிசல்ட் வந்துருச்சு, எங்கள் பார்ட்டி ஜெயிச்சிச்சுன்னு போகும்போது வழியில் ஆக்சுவலி ஒரு கவர்மெண்ட் வண்டி நான் ஸ்பீடாக போனேன், அடித்து நெஞ்சில் அடித்து உளுந்து தூக்க கூட ஆள் இல்லாமலாம் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் போய் ஆனால் இன்றைக்கி நான் ஒரு எம்பி கேண்டிடேட்டாக இருந்திருக்கேன். அன்னைக்கு எனக்கு தெரியுமானா தெரியாது. என்னால் முடியும்னா உங்கள் எல்லாராலையும் முடியும். நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவன் தான், சாதாரண ஆள் தான். உங்களுக்கு சில பேருக்கு அப்பாவோ இல்லாமல் இருக்கலாம், இது இல்லாமல் இருக்கலாம். நிறைய பேருக்கு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, எனக்கு அப்பா கூட இல்லை. அப்போ என்னால் அங்கே இருந்து இப்போ அங்கே இருக்கும்போது நான் இப்போ வந்து ஒரு எம்பி கேண்டிடேட்டாக இருப்பேன், இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி நடத்துவேன், ஒரு 40-45 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து டாக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு தெரியுமானா தெரியாது. பட் நான் இந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வரலாம். இது மேஜிக் எல்லாம் கிடையாது. சிம்பிள். பிடிச்சதை செய்யுங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச். வேறு ஏதாவது டவுட் கொஷின்ஸ் இருந்தால் ஐம் ஹாப்பி டு டேக். தேங்க்ஸ் அலாட். இப்போ என்ன ஆகுனா, உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது கேள்வி கேட்கும்போது தெரியும். நிறைய பேர் மனசில் ஒரே கேள்வி இருக்கும், ஆனால் கேட்க மாட்டேன். திடீர்னு இன்னொருத்தர் கேட்பார், அப்போ அதுக்கு பதில் சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் என்ன டிக்ஷனரியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இல்லை, எனக்கு என்ன தெரியுதோ அது சொல்ல போகிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் என்னென்ன உங்கள் மைண்டில் என்னென்ன கேள்வி இருக்கோ அதை வந்து சும்மா கேளுங்க. அண்ட் லெட் அஸ் see what kind of questions am I getting. ஸோ இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி நான் சொல்ல, இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டோரி நான் சொல்கிறேன். அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தீங்க, அது உங்களுக்கு எந்த லெவலில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி மேம் கேட்குறாங்க.
நான் பாலிடிக்ஸில் சேர்ந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால ஒரு லீடர் பிடிக்கும்னு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டியில் சேர்ந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டேன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படியாவது வந்து நம்ம அந்த லீடர் அப்போ வந்து புரட்சி தலைவி அம்மா டாக்டர் ஜெயலலிதா, ஷி வாஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அவங்கள எப்படியா ரீச் பண்ணணும், அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு நிறைய ட்ரை பண்ணேன். நான் அப்போ என்ன வயசு ரொம்ப கம்மி, ஒரு 21-22 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ இருந்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி எப்படி பண்ணுறது என்ன ஏதுன்னு தெரில. ஆனால் பண்ணணும் தான். ஸோ போய் ஆக்சுவலி வந்து அவங்க போகிற வழியில் வர வழியில் நின்று ஏதாவது பேசணும், அவங்களோட எப்படியாவது பேசணும், அவங்களோட கமாண்ட் ஓவர் த லாங்குவேஜ் பிடிக்கும், அவங்களோட கவர்னன்ஸ் பிடிக்கும், இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன். அப்போ வந்து எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. நான் ரொம்ப ஒரு நாள் என்னடா இது எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர்ஸ் 2 பேருமே IIM கோழிக்கோடில் முடிச்சிருந்தாங்க. அப்போ IIM கோழிக்கோடில் முடித்தவங்ககிட்ட நான் இந்த மாதிரிங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, நீ பேசாமல் கேட் கிராக் பண்ணி IIM ட்ரை பண்ணு, போய் IIMs போயிட்டு எனக்கு வேலை வேணான்னு சொல்லு. அதை வந்து ஏன்னா IIM போனால் வந்து நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும், வேலை வேணான்னு சொன்னால் அதை வந்து நியூஸ் பேப்பரில் எடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லு, அவங்க வந்து எஜுகேட்டட் பீப்புள் எல்லாருக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னாங்க. எனக்கு வேறு எதுவும் ஹோப் இல்லை, வேறு எதுவும் இல்லை. சரி நம்ம இதுதான் பண்ணுவோன்னு 2010 நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மண்டே மார்னிங் டு சாட்டர்டே ஈவினிங் சேல்ஸ் தான் பண்ணுவேன். ஒரு இந்த கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பித்து இந்த ஹொசூர் வரைக்கும் இந்த பெரிய ஒரு 120 காலேஜஸ் நான் பார்த்துக்கணும். ஸோ மார்னிங் வண்டி எடுத்தேன்னா சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈவினிங் 6-7 o'clock வரைக்கும் சேல்ஸ் முடிச்சுட்டு போய் எங்கே முடியுதோ அங்கே லாட்ஜில் ரூம் போட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறம் ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு 9 o'clockலேருந்து 10-11 o'clock 12 o'clock வாட் எவர் டைம் இருக்கோ அப்போ வந்து கேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். மறுபடியும் காலையில் 7 மணிக்கு ரெடி ஆகி போய் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் 8-9 மணிக்கு அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருப்பேன். இதுதான் ரொட்டீனாக இருந்தது. 11 கிராக் பண்ணல, 12 கிராக் பண்ணல, 13 காட்ஸ் கிரேஸ் டச் வுட் IIM அஹமதாபாத்தில் கிடச்சிது. IIM அஹமதாபாத்தில் கிடச்சோன்னே எனக்கு ஒரு வெல்கம் லெட்டர் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு IIM அஹமதாபாத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ் கவுன்சில் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி அப்படின்னு. அப்போது அக்கல்யான்னு ஒருத்தங்க வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணவங்க, அவங்க IIM அஹமதாபாத் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நான் அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரிங்க எனக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கேன், எனக்கு வெல்கம் லெட்டர்லாம் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் சொன்னப்போ ஓ அப்படியா, அது வந்து யாருங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க வந்து அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன் இருக்குப்பா, இங்கே வந்து எலெக்ஷனில் நின்று ஜெயிச்சா அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ் கவுன்சிலோட ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆகலாம் அப்படின்னாங்க. ஓ அப்படிங்களா, சரி ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அப்போயே முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம அப்போ இங்கே எப்படியாவது போய் அங்கே நம்ம நின்று ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறத. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், கிளம்பி இங்கேருந்து போகும்போது நமக்கு ஹிந்தி சுத்தமாக வராது. இப்போ நல்லா சரளமாக பேச வரும், அப்போ சுத்தமாக வராது. இப்போ ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு மேரா மாத்ருபாஷா தமிழ் மேரேக்கோ ஹிந்தி நஹி ஆத்தா ஹை தோடா போல் சக்தா ஹூம், இதை மட்டும் கற்றுக்கிட்டு போயிட்டேன். அரௌண்டு ஒரு 11-11:30 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் நைட்டு அங்கே போய் லேண்ட் ஆகிட்டு போய் ஆட்டோ பிடிச்சேன். ஒரு 200 150 120 சொன்னார் ஆட்டோ டிரைவரு. நமக்கு தான் நெகோஷியேட்லாம் பண்ண வராது. அவர் சொன்னேன். அப்புறம் ஐயா பையா அப்படின்னு ஒரு 10 ரூபா குறைச்சார். மறுபடியும் பையா அப்படின்னு இன்னொரு 10 ரூபா குறைச்சார். பையானா கோவப்பட்டார். சரி வந்த வரைக்கும் லாபம் 20 ரூபா தான் நமக்கு குறைச்சிருக்காரு, பரவாயில்ல இந்த பையா வச்சு 20 ரூபா குறைஞ்சதுன்னு போய் இறங்கிட்டு நல்லா சந்தோஷமாக காலேஜெல்லாம் போயிட்டு அங்கே இருந்தேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 வாரம் முன்னாடியே இப்போ 440 பேர் எங்கள் பேட்ச்லாம் ஒரு 100 பேர் தோராயமாக, ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் கவுண்ட், ஒரு 2 வாரம் முன்னாடியே எங்களெல்லாம் வர சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு பேர் ப்ரெப் கோர்ஸ், ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்போ IMAல போகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏ ரைட்டிங் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அதில் இன்டர்வியூ ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும். அந்த இன்டர்வியூவில் ப்ராபபிலிட்டி சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்டால் நான் சரியாக ஆன்சர் பண்ணல. அதனால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே ப்ரொஃபைல் அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது, பட் ப்ராபபிலிட்டி இந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கனால 2 வாரம் முன்னாடியே வந்து ப்ரெப் கோர்ஸில் போட்டு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரக்குள்ளே அது கற்றுக்கிட்டா எல்லோரும் ஈக்குவல் லெவலில் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது IIM அஹமதாபாத்தில். ஏன்னா ப்ரெப் கோர்ஸில் போட்டிருந்தாங்க. சரி நான் முதலே போயிட்டேன். போனப்புறம் பார்த்தா நிறைய மெயிலெல்லாம் வரும்ல அட்மின் சைட்லேருந்து, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் மெயில் வந்தோன்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது ஒரு மெயிலில் என்ன பண்ணாங்க, எல்லா மெயிலும் BCC பண்ணி போட்டாங்க, ஒரு மெயிலில் CC பண்ணி போட்டாங்க. அப்போ என் பேட்ச்மேட்டோட 440 பேரோட மெயில் ஐடி எனக்கு கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், 440 பேருக்கு கிடச்சோன்னே நான் அங்கே போய் பக்கெட் எங்கே வாங்கணும், மக் எங்கே வாங்கணும், புது இடம் இல்லையா, பைக் கொண்டு வந்தால் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜரு, ரூம் ஓல்டு கேம்பஸ் இருக்குது, நியூ கேம்பஸ் இருக்குது, ரூமுக்கு என்ன இது, லோன் எப்படி வாங்கணும், எந்தெந்த பேங்க்கு என்னென்ன வட்டி, என்ன ப்ரொசீஜர், சிம் கார்டு எப்படி வாங்கணும், அதுக்கு என்னென்ன தேவை, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வந்து மெஸ் ஃபீ, எங்கே கட்டணும், எவ்வளோ கட்டணும், கேம்பஸ் எவ்வளோ பெருசு, வந்து இறங்குனா எந்த கேம்பஸ் கேட்டுக்குள்ளே வரணும், எங்கே ஃபஸ்ட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல மெஸ் இருக்குது, எந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃபீஸ் இருக்குது, எந்த இடத்துல பேங்க், இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ். ஏன்னா நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன் வந்து ஒரு 3-4 நாள்லேயே எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த 440 பேருக்கு BCC போட்டுன்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிட்டேன். ஹாய்
நான் இங்கே தான் வந்துட்டேன், இதெல்லாம் நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணேன், நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க இன்னொரு 2 வாரத்தில், உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், லுக்கிங் ஃபார்வர்டு அனுப்பிச்சுட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 50லேருந்து 100 பேர் வந்து ரிப்ளை பண்ணி இது எங்கே அதை எங்கே, நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து உங்கள் நம்பர் கிடைக்குமா கிடையாது, என் பையனை நான் அனுப்பல, நான் வரல, தனியாக அனுப்புகிறேன். நான் ஒரு 3 வருஷம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட போயிருந்தேன். நிறைய பேர் 21 வயசில் ஃப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் கூட வந்திருப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தங்க மேப் கிடைக்குமான்னு கேட்டாங்க, ஃபிகர் அவுட் பண்ணி கேம்பஸ் மேப் கூட எடுத்து அனுப்பிச்சேன். எல்லா டீட்டெயில் எல்லாமே என்ன கேட்டாங்களோ அதில் ஒரு லிட்டரலி ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மாதிரி பண்ணேன். எந்த எதிர்பார்ப்பில் நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் கேம்பஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் போகும்போது 110 ஏக்கர் கேம்பஸ், மொத்தமாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 1000 பேர் தான் இருப்போம், அவ்வளோதான். 2 ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் சேர்த்தா அவ்வளோதான் இருக்கும், 900 பேர் இருப்போம். ஸோ அப்போ எவ்வளோ இதாக இருக்கும். போகிற வழியில் வர வழியில் நடந்து தான் போனாங்க. போகும்போது ஹாய் அப்படின்னு ராமச்சந்திரன், நீங்கள் தானே அந்த மெயில் அனுப்புனீங்களே, அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எட்ஜ் இருந்தது, ஒரு இன்ட்ரோ இருந்தது. இப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே பேட்ச் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. போனோன்னே அந்த எலெக்ஷன் நடக்கும்னு சொன்னாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், போயிட்டு அந்த எலெக்ஷன்லாம் கண்டெஸ்ட் பண்ணேன். அது வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கான ஹெட் ஸ்டூடெண்ட் லீடர் மாதிரின்னு வைங்களேன். கண்டெஸ்ட் பண்ணேன், என்னை எதிர்த்து கண்டெஸ்ட் பண்ணாங்க. நான் வந்து நல்ல ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தேன். ஜெயிச்சதுலேருந்தே நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா, நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆனோம். அந்த வெல்கம் கிட் வரும்போது நம்ம யோசிச்சிட்டோம். அதனால ஜென்ரல் செக்ரட்டரிக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணுவோமோ அது இப்போவே மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்போம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, வெளியில் நம்ம அரசியல் இருக்கணும்னா ஒரு தொகுதி, இது ஐஎம் அஹமதாபாத்னா ஒரு கம்யூனிட்டி. அப்போ இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம ஓட்டர்ஸ். இவங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் நல்லது பண்ணுறோம். இந்தியாஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷன், நம்ம வெளியில் போய் அரசியல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இல்லைன்னா எப்படிங்கிற அந்த ஒரு முந்துதலும் எனக்கு இருந்தது. சரி அப்போ ஹிந்தி கற்றுக்கலாம், நம்ம ஹிந்தி கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். தப்பாக பேச ஆரம்பித்தேன். நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, சில பேர் கிண்டலும் பண்ணாங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி இவென்ச்சுவலி ஹிந்தி பேச கற்றுக்கிட்டேன். ஹிந்தி நல்லா பேசுவேன். எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா, நமக்கு ஓரளவு ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டா தான் நமக்கு என்ன நடக்குது என்னங்கிறது புரியும், தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த ஆர்வமும் இருந்தது. அதனால் கற்றுக்கிட்டு நான் 1 இயர் நல்லா ஒர்க் பண்ணேன். செகண்ட் இயர் என்னை எதிர்த்து யாருமே போட்டி போடல. ஐஎம் வந்து பார்த்துட்டு நோட்டாக்கு எதிர்த்து நான் நின்னேன். அதுவும் வந்து கை தட்டும் போது தாராளமாக கை தட்டினா ஹார்ட் அட்டாக் வராதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் ஒருத்தர் சொன்னார். அப்போ கூட சில பேர் உனக்கெல்லாம் கை தட்டுமா, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ இப்போ என்னென்னா, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 420 ஓட்டில் 20 ஓட்டு தான் நோட்டாக் போட்டிருந்தாங்க. ஒன் ஆஃப் த லோயஸ்ட். ஸோ போய் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் அங்கே ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு அங்கேருந்து ஜெயிச்சு அங்கே எலெக்ஷனில் நின்று ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்து நமக்கு வாய்ப்புங்கிறது நமக்கு அதான் சொல்கிறது, எண்டில் என்ன நடக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது சொன்னாங்க அப்துல் கலாம் சார் கூட ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டார் இவர் அப்படின்னு. அது எப்படி நடந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன். நான் பெரிய ஆளா அப்துல் கலாம் வரும், நான் குஜராத் வந்து ராமச்சந்திரன் நீங்கள் படிக்கிறாரா, அவர் இன்னைக்கு டின்னருக்கு வருவாரா, அப்பாயின்மெண்ட் கேளுங்க. அப்படியே நான் இருந்தேன். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைஞ்சது? ஃபஸ்ட்டு அந்த கிட்ட பார்க்குறோம். அதான் சொன்னேனே, எண்ணம், செயல், இது ஹேபிட், கேரக்டர் நான் சொன்னல. அதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிட்ட வந்து நம்ம இது ஆகணுங்கிற அந்த எண்ணம் ஃபஸ்ட்டு வருது. அந்த எண்ணம் வரும்போது அந்த எண்ணத்தோடையே நம்ம திரிடும். அங்கே போய் ஒரு மெயில் வந்துடும். அந்த எண்ணம் இல்லைன்னா அந்த மெயில் 440 பேர் வந்தோன்னே அப்போ நம்ம ஒரு லீடர் ஆகணும்னா எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் போட்டு இந்த மெயில் ஐடி எடுத்து இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் அனுப்பணுங்கிற எண்ணமே வந்திருக்காது. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் லீடர் ஆகணுங்கிற எண்ணம் வந்துடும். லீடர் ஆகணும்னா ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற எண்ணம் வருது. ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற எண்ணம் வந்தங்காட்டிக்கு இந்த மெயில் அனுப்புகிறோம். மெயில் அனுப்பணும்னா சீக்கிரமாக எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிரபலமாகிறோம். அதனால ஃபஸ்ட் இயர் ஜெயிக்கிறோம். ஃபஸ்ட் இயரில் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம். அதனால செகண்ட் இயரில் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆகிறோம். இது எல்லாமே அந்த வெல்கம் கிட்ட பார்த்தோன்னா வந்த சின்ன தாட் எண்ணத்தினால உருவானது. இது இதோட நிற்கல. மாஸ்டர் கார்டு சிஇஓ, நான் ஸ்டூடெண்ட் லீடருக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய சிஇஓஸ்லேருந்து மாஸ்டர் கார்டு நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதோட சிஇஓ வந்து அஜய் பாங்கா. அவர் இப்போ வேர்ல்டு பேங்கோட கூட இருக்கார். அவரெல்லாம் வந்தப்போ நான் தான் ரிசீவ் பண்ண கூட இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ என்னோட ஒரு ப்ரொஃபஸர் கூட நாங்கள் நிறைய ப்ரொஃபஸரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அப்துல் கலாம் சார் வந்து வருஷம் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்து அங்கே எடுப்பார். நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் எலெக்டிவாக எடுத்திருந்தீங்கன்னா. அப்போ நான் அந்த சப்ஜெக்ட் கூட எடுக்கல. பட் அடுத்த நாள் அவருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் இது இருக்குது. அவரோட பொன்ராஜ் சார்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க, குஜராத் சர்க்கிட் ஹவுஸில் தங்கியிருக்காங்க. என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, யாரோ ஒரு நல்ல பையனை இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு அவர் என்ன சூஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு. ஒன்று நான் ஸ்டூடெண்ட் லீடராக இருந்தங்காட்டிக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் கூட எனக்கு கனெக்ஷன் இருந்தது. அதனால மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி நான் வந்து அவங்க கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ப்ரொஃபஸரோட என்னோட ஒர்க் என்னங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அங்கேயே ஹார்ட் ஒர்க் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. சரி, நம்பகத்தன்மை தானே, கரெக்டாக அனுப்பிச்சி வச்சாங்க. நான் போனேன். நான் கலாம் சார்லாம் ஒர்க்லாம் பொன்ராஜ் சார் உட்காந்துருந்தார். நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி எடிட்லாம் பண்ணி எல்லாம் சும்மா நான் பெரிய கிரேட் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்ல, பேசிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க் தான். அதை பண்ணி முடித்தோம். ஒரு அரை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சோன்னா அப்படியே முடிச்சு உட்காந்துருக்கோம் பெட்டில். நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன், இந்த சைட் பொன்ராஜ் சார் உட்காந்துருக்கு. முடிஞ்சுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு கதவு மெதுவாக திறக்குது. மெதுவாக ஒருத்தர் இப்படி சாலத்துக்கு இப்படி போட்டு இப்படி நடந்து வர்றாரு. பார்த்தா கலாம் சார். எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரில. நான் அப்படியே எந்திரிச்சு கம்முன்னுட்டேன். ஜென்டில்மேன்,
how is this young boy working அப்படின்னு கேட்டார். he is working good sir, he did a good job. ஓகே both of you join for dinner அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார். அப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. நான் என்ன நினச்சேன், சர்க்கியூட் ஹவுஸு, குஜராத்து, கலாம் சார் வந்திருக்காருன்னா பெரிய கலெக்டர், கமிஷனர், அவங்க நிறைய ஆளுங்க இருப்பாங்க. அவங்க அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பொன்ராஜ் சார்கிட்ட, சார் டின்னர்லாம் வேணாம் சார், ஹாஸ்டலில் போய் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன், ஏதோ பிஸியாக இருப்பாங்க. அதில் ஏப்பா கலாம் சாரே உன்னை கூப்பிட்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு திரும்ப கிடைக்குமா அப்படின்னா, ஐயோ எனக்கு சாப்பிடணும்னு ஆசை சார், பட் ஆனால் பெரிய ஆளில் இருக்கணும், வா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் தான் பார்த்தா தெரிஞ்சது, இட்ஸ் அ வெரி இன்ஃபார்மல் டின்னர். ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹாலில் நீளமாக ஒரு டேபிள், இந்த பக்கம் ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கு, நடுவில் ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கு. இந்த பக்கம் கலாம் சார், இந்த பக்கம் நான், இந்த பக்கம் பொன்ராஜ் சார். 3/4 மணி நேரம் அவர் ஆக்சுவலி அன்கம்ஃபர்டபுளாகவே ஃபீல் பண்ணியிருப்பார். இப்படியே அவர் என்ன ரசோர் சாப்பிட்டாலும் பார்த்துருந்தேன், அப்பளம் சாப்பிட்டாலும் பார்த்துருந்தேன். ஓ ரசோர் சாப்பிட்றாரு, உள்ளே போகுது சாப்பாடு உள்ளே போகுது. ஏன்னா பிஹெச்டி டெக்கில் நான் வந்து இருக்கிறப்போ, ஒரு செகண்ட் இயரோ ஏதோ படிக்கிறப்போ, அங்கே வந்து கலாம் சார் வராரு. எனக்கு இயர் ஞாபகம் இல்லை, டிப்ளமோ படிக்கிறப்போ பிஇ படிக்கிறப்போன்னு. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலாம் சார் ஸ்டேஜில் பேசிட்டு, அப்போ வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்ததுக்கப்புறம் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு. இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன், எங்கள் அங்கேயே ஸ்டவுட்டாக பயங்கர இதாக வந்து, காலேஜ்னால் செக்யூரிட்டியெல்லாம் சில பேர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்களா, பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ஸ்டவுட்டாக அப்படி நின்றுருக்காரு. அவரை பார்த்தா பயங்கர டெரர் பீஸான ஆள் தான் நாங்கள் நினைப்போம். ஐயோ அந்த அண்ணன் நிற்கிறாரா அப்படின்னு நினைப்போம், ஐடி கார்டை ஒழுங்காக போடுறான் மூஞ்சி தெரியுற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்த்தா கலாம் சார் பேசும்போது நானே அவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆகி இப்போ நின்றுருக்கேன். பக்கத்தில் பார்த்தா ஏதோ அப்படின்னு சவுண்டு, என்னடான்னு பார்த்தா அவர் என்ன அப்படியே அழுதுட்டுருக்கார். அந்தளவு அவர் இன்ஸ்பயர் அழுதுட்டுருக்கார். திரும்ப போகும்போது எப்படியாவது கையாவது கொடுத்துட முடியுமா அப்படின்னு நினச்சேன், கிடைக்கவே இல்லை, வாய்ப்பே கிடைக்கல. சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அவர் போனதுக்கப்புறம் அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது இதுன்னு நான் நினச்சேன். அப்படி நின்ன ஒருத்தன், அப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் நான் அப்படி பார்க்குறதுல ஆச்சரியம் இல்லைல்ல, அப்படி ஒரு ஏக்கத்தோடு இருந்த ஒரு ஆள் அப்போ அவர் அங்கே உட்காந்துருக்காரு. பார்க்கும்போது அப்படித்தானே அவர்கிட்ட சொன்னேன், பேசினேன், இதெல்லாம் பண்ணேன். அந்த 3/4 மணி நேரம் ஐ திங்க் ஐ வுட் சே எங்கள் பெற்றோர்கள் ஏதோ செய்த ஒரு நல்ல காரியமாக என்னமோ எனக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன், காட்ஸ் பிளெஸிங்னு கூட சொல்லுவேன். அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்தேன். ஸோ இப்போ ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இது எல்லாமே பாருங்களேன், எண்ணம் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணத்துக்கு தான் வரும். அந்த கிட்டு வரும்போது இது ஆகணுங்கிற எண்ணம் வந்தது, அதனால் மெயில் அனுப்புனால பேச்சுலர்னால ஜெனரல் செக்ரட்டரினால இந்த ப்ரொஃபஸர் இன்ட்ரோ கிடையாது, ப்ரொஃபஸர் கூட ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுறங்காட்டி அவர் மேலே நம்பிக்கை வரனால இவர் அனுப்புகிறாரு, இது அனுப்புனாரு. அதுக்கப்புறம் போகிறோம், கலாம் சார் மீட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி இது நடந்தது 2014. 10 வருஷம் கழிச்சு என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷனில் அந்த பொண்ணு இதை வந்து பேசுது. அப்போ நான் 10 வருஷம் முன்னாடி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் அப்துல் கலாம் சார் கூட சோறு சாப்பிட்லாம், ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மக்கள் எல்லாம் இதை பற்றி பேசணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாமா? ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, எனக்கு இதுதான் எண்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது கிடைக்கிற வழியே இல்லை. அப்படி யோசிச்சுன்னா என்ன, சப்போஸ் அது ஒரு முட்டாள்தனமான எண்ணம், அப்படி நான் யோசிச்சேன்னு வச்சுக்கலாம். யோசிச்சுன்னா என்ன யோசிச்சிருப்பேன், வழியே இல்லை, என்னத்தை போய் ஏதோ ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு இமெயில் பண்ணி பார்க்கலாம், ஐம் யுவர் ஃபேன், ஐ வாண்ட் டு மீட் யூன்னு, அப்போ கூட டின்னர் சாப்பிட வரலாம் தெரியாது, இப்படி தானே தோணியிருக்கும். ஸோ அதனால நமக்கு எண்டு வரைக்கும் என்னன்னே தெரியாது. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் மாதிரி, நீங்கள் பண்ணுற சின்ன விஷயங்களும் இந்த ரிப்பிள் எஃபெக்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். எது போய் எங்கே அடித்து எங்கே, அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், காலேஜ் டைம்லேயே உங்கள் க்ரெடிபிலிட்டியை கரெக்டாக பில்ட் பண்ணிக்குவேன். என்ன வேலை செஞ்சாலும் க்ரெடிபிளாக பண்ணுங்கள். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ லோகேஷ் சார் வந்து எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 10 வருஷமாக தெரியும். நான் அப்போ வந்து இங்கே கார்த்திக் சார்னு ஒருத்தர் இருக்கார், கார்த்திக் சார்கிட்ட போய் நான் வந்து வெளியே வெயிட் பண்ணிருப்பேன் அவரை பார்க்குறக்காரு. வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்து உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்கன்னா போய், சார் வி ஆர் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி, வில் டூ திஸ் ட்ரைனிங் தட் ட்ரைனிங் பிச் பண்ணுவேன். நான் என்றைக்குமே தப்பாவோ பொய்யாவோ எதையுமே சேல்ஸ்க்காக பிச் பண்ணதே கிடையாது. இன்றைக்கும் நான் போய் கார்த்திக் சாரை மீட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் அன்றைக்கி எதாவது பொய்யா சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்றைக்கி கார்த்திக் சார் இருக்கிற காலேஜ் ஆனால் ஐயோ நம்ம அவரை ஏமாற்றிருக்கோம், இல்லை ஏதோ பொய் சொல்லியிருக்கோம், நம்ம அந்த காலேஜுக்கு போக வேணாம் தானே தோணும். கரெக்டாக? இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ லோகேஷ் சாராக இருக்கட்டும், அவர் எப்போவோ பார்த்தது, எஸ்பெஷலி காலேஜில் நீங்கள் படிக்கும்போது தான், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம், உங்களோட க்ரெடிபிலிட்டியும் உங்களோட பிராண்டையும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதுல 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இதில் லீடராக ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. உலகம் மிகச்சிறியது, உங்களுக்கே தெரியாது. ஸோ அப்போ நீங்கள் பண்ணுற நோக்கம் கரெக்டாக, எண்ணம் கரெக்டாக, நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நாளைக்கு வந்து இங்கே பண்ண ஒரு சின்ன ஃபேவர், ஒரு சின்ன இது, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத பண்ண ஒரு சின்ன இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் அலாட். It is with immense pride and pleasure that I stand before you on the significant occasion, the inauguration of the post-graduate programs
Today marks the beginning of the new chapter for our institution as we continue a journey towards academic excellence and innovation in higher education. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to our secretary, whose unwavering support and vision has been instrumental in enabling us to offer these advanced programs. Your commitment to the growth of our institution has paved a way for its improvement milestone. Special thanks to our advisor, who has been a guiding force, helping us shape these programs to meet the evolving demands of higher education. Your insightful counsel has ensured that our postgraduate offerings are both rigorous and relevant, preparing our students for the challenges of tomorrow. A heartfelt appreciation to our principal for his leadership and tireless efforts in making the inauguration a reality. Your dedication to creating an environment of academic excellence has been a cornerstone in the development of our postgraduate programs. I would also like to express my sincere thanks to our administrative officer for ensuring that all the logistical aspects of this inauguration have been flawlessly executed. Your meticulous attention to detail has greatly contributed to the success of the event. We are deeply honored to have with us today our chief guest, Mr. Singai G. Ramachandran, an illustrious alumnus of IIM Ahmedabad. Sir, your presence today adds a special significance to this inauguration. Your remarkable achievements in the field of management and your journey from being a student to an influential leader amplify the heights that our students can aspire to. Your words of wisdom will undoubtedly inspire and motivate our postgraduate students as they embark on their academic journey. Thank you, sir. A big thank you to the heads of the Department of Management, Commerce, Computer Science, and Costume Design and Fashion. Your leadership and dedication has been crucial in developing and refining our postgraduate curricula, ensuring that our programs are of highest quality and relevance. I would also like to express our gratitude to all the faculty members who have worked tirelessly to prepare for the launch of these programs. Your passion of teaching and commitment to students for the foundations upon these programs were built. Lastly, a special vote of thanks to our students. You are the reason we strive for excellence, and it is your success we celebrate today. We are excited to see the heights you will reach as you embark on this new phase of your academic journey. All the best to you all. Once again, thank you all for being part of the significant occasion, this inauguration of our postgraduate programs. Your presence and support have made this event truly memorable. We look forward to a fruitful and enriching academic year ahead. Thank you, one and all.